So very good evening to all the participants. And in the meeting, I think now presently 15 participants are there, including the convener of this program, Dr. Burla Naresh Garu, and co-convener of this program, Dr. K. Arjun Garu. Am I correct? Arjun sir and Burla Naresh sir. Yes, sir. Okay. So I am starting. It is exactly 7 o'clock. We will maintain the time. Okay. Now see, Okay, sir. this is the fifth day. You can see fifth day till now. I think financial accounting subject is over. In the first 4 days, you listened to two lecturers' lessons on related to financial accounting. This is the second subject, that is advanced accounting. See, please mute yourself. See, Pavitra Gundaram, Manikanta Peruru, please mute yourself. ఎవరు అన్మ్యూట్ చేసుకోకండి. నేను ఏదైనా క్వశ్చన్ అడిగితేనే అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. పవిత్ర గుండారం, ప్లీజ్ మ్యూట్. Okay, thank you. So Dr. G. Srinivas Garu, he will teach you the second part in the advanced accounting. I will take the first 2 sessions related to advanced accounting. What is the syllabus? This is the syllabus related to advanced accounting. You can see. Is it visible now? Yeah, sir, visible, sir. Sorry for interruption. 1 minute only, sir. Very good evening to all. Good evening, sir. Today, resource person, Dr. Ramesh sir, Associate Professor, Government Degree College, Nalakondapalli, Khammam District, and co-conveners of this today this state level coaching program, Dr. K. Arjun sir and Dr. Gangesha sir, and all the MCOM aspirants from the various government degree colleges and various social welfare residential, tribal welfare residential degree colleges and private colleges also. So warm welcome to day 5 session. Thank you for accepting our request, sir, rendering your services. Dr. Thank you, S. sir. Ramesh sir, on behalf of the SRR Government Arts and Science College, Autonomous Karimnagar, and Kakadiya Government College, Autonomous Hanamakonda, warmly we heartfelt thanks to you for accepting our request as a resource person for this 2 days for the advanced accounting session. Thank you, sir. Thank you very much. And another information. Actually, कई कोठे छुटे जा रहे थे जी, फिर नजमा बुलाया बोल के मदीहा नजम, प्लीज म्यूट करिए, अनम्यूट में है आप. आपके घर में जो भी बात हो रही है इधर सुनाई दे रही है सबको. రైట్, శుక్రియా. రైట్ సార్, ప్లీజ్. సో మీరు అందరు కూడా మైక్ అండ్ వీడియో మ్యూట్ చేసుకునే లాగిన్ కావాలి. ఎప్పుడు కూడా ఆన్ చేయొద్దు. ఎప్పుడన్నా మీరు సార్తో ఇంటరాక్షన్ అయినప్పుడు మాత్రమే యూ కెన్ అన్మ్యూట్. ఓకే. సో దిస్ స్టేట్ లెవెల్ ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్ ఇన్ ద లాస్ట్ ఇయర్ 24-25 academic year, we started with in collaboration with in association with the SRBGNR Khammam Degree College Autonomous, with the help of the S. Ramesh sir. So thank you, sir. Thank you very much for rendering services once again. Thank you, sir. I hand it over to you, sir. Thank you. So thank you, sir. Thank you very much for the opportunity given to me. Now this is the syllabus related to advanced accounting. So you have totally 10 subjects in a CP GATE MCOM entrance examination. So for each subject, for each topic, you have 10 marks. Okay. In financial accounting, till yesterday's class, you learnt about those topics related to financial accounting, covering 10 marks. Now advanced accounting also, it is for the allotment related to CP GATE examination. 10 marks are allotted to advanced accounting. In these 10 marks of advanced accounting, this is the syllabus.
పానీపూరి Please, Vivo V2153, Shazia Samarin, please maintain silence. Please be muted yourself. Vivo V2153, please rename yourself with your original name, with your college and with your location. Thank you. Okay, partner, this is the syllabus. Partnership accounts including admission, retirement, death of a partner, dissolution of partnership and sale to a company, company accounts including issue of shares and debentures, forfeiture, reissue of shares, redemption of debentures, underwriting, issue of bonus shares, profits prior to incorporation, and lastly, valuation of goodwill and shares. This is the syllabus related to advanced accounting. So this, as I mentioned earlier, this entire subject of advanced accounting will be dealt by me and my good friend Dr. Gangishetty Srinivasu Garu, who is presently working in KGC Warangal. Okay, so I will deal with the partners. So you can see clearly in advanced accounting, two main topics are there. One is related to partnership accounts and second one is related to company accounts. So I will deal entirely the topics related to partnership accounts, and Dr. Gangishetty Srinivasu Garu will teach you, will discuss with you topics related to company accounts. Is it clear? Yes, is it clear? Am I audible? Yes, sir. Okay. Yes, ఇప్పుడు sir. చూడండి. Okay, very good. Thank you. Do you want me to interact with you only in English or in Telugu or in a bilingual method? మీన్స్ తెలుగు ఇంగ్లీష్ రెండు వాడాలన్నా, ఓన్లీ తెలుగే వాడాలన్నా, ఇంగ్లీష్ వాడాలన్నా చెప్పండి నాకు తొందరగా. Both languages, sir. sir. both languages. ఓకే, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. సో దిస్ ఈస్ ద సిలబస్. సో ఇదండి మీ సిలబస్. ఇది రెండు పార్ట్లుగా చేసుకొని భాగస్వామ్య సంస్థ పార్ట్నర్షిప్ అంటే భాగస్వామ్య సంస్థకు సంబంధించింది నేను చెప్తాను ఇవాళ రేపు. అట్లా రేపు ప్లీజ్ రిమెంబర్, ఈవెన్ దో టుమారో ఈజ్ సండే, వి విల్ మీట్. ఆదివారం అయినప్పటికీ రేపు క్లాస్ ఉంది, డోంట్ మిస్ ఇట్. ఓకే, ఇవాళ రేపు నేను పార్ట్నర్షిప్ అకౌంట్స్ గురించి చెప్తాను. తర్వాత ఎల్లుండి మరుసటి రోజు డాక్టర్ గంగిశెట్టి శ్రీనివాస్ గారు కంపెనీ అకౌంట్స్ గురించిన టాపిక్స్ మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఐ విల్ స్టార్ట్. వాట్ ఈస్ పార్ట్నర్షిప్? ఎస్, వాట్ ఈస్ పార్ట్నర్షిప్? ఈజ్ మై స్క్రీన్ విజిబుల్ టు యూ? కనబడుతున్నదా? Yes, sir. ఓకే, రైట్, వెరీ Relationship between partners. ఓకే. రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ పార్ట్నర్స్ మీన్స్ partner itself implies at least two persons should be there. Persons, sir. Two Yes, At sir. least Relationship between persons. very good. Relationship Minimum between persons. 50 persons. Minimum no. Maximum 50. Minimum 2. కనీసం ఇద్దరు ఉండాలి. Two గరిష్టము or more 50. than, sir. 2 or more than, but maximum is 50. Please remember. Okay, not more than 50. So Indian Partnership Act was originally enacted first time in the year 1932. Please remember this year. Okay, Sir. it came into force from 1st October 1932. అది ఎప్పుడు ఈ భాగస్వామ్య సంస్థను చట్టాన్ని ఏర్పాటు చేశారు, అదే విధంగా ఏ తేదీ నుంచి ఇది మన దేశవ్యాప్తంగా అమల్లోకి వచ్చింది అనేది కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో పార్ట్నర్షిప్ యాక్ట్ ఈజ్ ఎనాక్టెడ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1932 and it came into force from the 1st of October 1932, and you remember it is applicable to the whole of India. Okay, various issues related to formation, operation, rights, duties, liabilities, and dissolution of partnership firms are discussed in detail in the act related to partnership. ఈ 1932లో భాగస్వామ్య సంస్థల చట్టం ఏదైతే ఏర్పాటు చేశారో, సంస్థను ఎట్లా స్థాపించాలి, భాగస్థులకు ఉండే హక్కులు ఏమిటి, బాధ్యతలు ఏమిటి, విధులు ఏమిటి, స్థాపన మాత్రమే కాదు పని ముగిసిన తర్వాత సంస్థ యొక్క రద్దుకు సంబంధించిన విషయాలు కూడా ఈ చట్టంలో కూలంకషంగా పేర్కొనటం జరిగింది. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ పార్ట్నర్షిప్ యాక్ట్, ఇట్స్ ఎనాక్ట్మెంట్ అండ్ ఇట్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్. సో దీస్ ఆర్ ది ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఏ పార్ట్నర్షిప్. పార్ట్నర్షిప్ ఎట్లా వస్తుందండి? దేర్ షుడ్ బి అన్ అగ్రిమెంట్ బిట్వీన్ పర్సన్స్. వ్యక్తుల మధ్యన మనం కనీసం ఇద్దరు సభ్యులు ఉండాలి అనుకున్నాము, గరిష్టము మాక్సిమం 50 అనుకున్నాము. వాళ్ళ మధ్యన ఏముండాలండి? అగ్రిమెంట్ అనేది ఉండాలి, ఒప్పందం అనేది ఉండాలి, అంగీకారం అనేది ఉండాలి. సో దీన్నే మనం ఇంగ్లీష్ లో ఇంకొకటి అంటాము, ఏమంటాం? దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్.
to a partnership organization, dash is very important. What is that? Partnership. Yes, partnership. Capital. మ్యూచువల్ అగ్రిమెంట్. దానికి లేదు, దానికి ఇంకొక పదం ఉన్నది, టెక్నికల్ టర్మ్ ఉన్నది. దట్ ఈస్ Partnership deal. పార్ట్నర్షిప్, నాట్ డీమ్, Partnership deed. పార్ట్నర్షిప్ డీడ్. Partnership deed. నరేందర్ ఎంపైర్, థ్యాంక్ యూ, వెరీ గుడ్. సో పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. డీడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అగ్రిమెంట్, ఒప్పందము, అంగీకారము. అది లేనిదే భాగస్వామ్య సంస్థ అనేది నడవదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇన్ ఏ పార్ట్నర్షిప్ ఆర్గనైజేషన్. భాగస్వామ్య సంస్థకు అంగీకారము, సభ్యుల మధ్యన అంగీకారం అనేది ఉండాలి, దాన్ని ఒప్పందము అంటాము. ఓకే, దట్ ఈస్ పార్ట్నర్షిప్ డీడ్. సో మినిమం ఈజ్ 2, maximum number of members in a partnership organization is 50. Please remember. So it is according to Companies Act 2013. 2013 లో కంపెనీస్ యాక్ట్ పార్ట్నర్షిప్ లో సంబంధించిన విషయాలను చెప్తూ గరిష్ట సభ్యుల సంఖ్య 50 అని పేర్కొనడం జరిగింది. సో భాగస్వామ్య సంస్థలో గరిష్ట సభ్యులు 50 మంది వరకు ఉండవచ్చు. సో వీళ్ళ మధ్యన ఏముంటుందంటే అంగీకారంలో ప్రాఫిట్ షేరింగ్ విల్ బి దేర్. ఏ విధంగా పంచుకోవాలి దాని గురించిన లాభం వస్తే దాన్ని ఎట్లా పంచుకోవాలి అనేది దాంట్లో పేర్కొనటం అనేది జరుగుతుంది. ఒప్పందంలో చాలా విషయాలు ఉంటాయి అందులో. సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్, బిజినెస్ మస్ట్ బి లాఫుల్, అంటే చట్టబద్ధమైన పనులు మాత్రమే చేయాలి. చట్టానికి వ్యతిరేకంగా ఏదైనా ఒప్పందం కుదుర్చుకుంటే ఇట్ ఈజ్ నాట్ వ్యాలిడ్. ప్లీజ్ రిమెంబర్, చట్ట వ్యతిరేకమైన కార్యకలాపాలకు సంబంధించిన ఒప్పందము చెల్లదు. ఓకే, సిమిలర్లీ పార్ట్నర్షిప్ implies there is a mutual agency. మీన్స్ మ్యూచువల్ ఏజెన్సీ అంటే ఏమిటి? పరస్పరం ప్రతినిధులుగా వ్యవహరించడం అనేది జరుగుతుంది. అంటే ప్రతి ఒక్క పార్ట్నర్ కూడా ఏజెంటే, ప్రతి ఒక్క పార్ట్నర్ కూడా యజమానే. ఈచ్ పార్ట్నర్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఏజెంట్ అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్నర్ ఈజ్ ఏ ప్రిన్సిపల్ హిమ్సెల్ఫ్ ఆర్ హర్ సెల్ఫ్. ప్రతి ఒక్కరు సంస్థకు యజమాని, ప్రతి ఒక్కరు సంస్థ తరఫున పనిచేసే ప్రతినిధి లాగానే ఉంటారు. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ టు యూ? అర్థమైందా అండి? సో ఇవి ఫండమెంటల్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఏ పార్ట్నర్షిప్ ఆర్గనైజేషన్. పార్ట్నర్షిప్ ఆర్గనైజేషన్ అనాలి అంటే కనీసం 2 ఉండాలి, గరిష్టంగా 50 మంది. ఎస్ ప్లీజ్. ఎస్ Sir, can you please explain in English? ఇన్ ఇంగ్లీష్ యూ వాంట్ అగైన్? Yes, sir, because some of us don't know Telugu. Okay, I explained also in English. Now you joined just now only. No, I have already joined. Okay, right. So in a partnership organization, the most important thing is, the most important element is agreement. That is also known as partnership deed. Deed is nothing but agreement. Agreement between or among persons. Okay. So minimum number of members required in a partnership organization is 2. And the maximum number of persons that are allowed in a partnership organization is 50. And normally there will be several things that will be mentioned in partnership deed, but most importantly, the partnership deed contains profit sharing issues, and at the same time, partners should keep in mind that business is carried out for legal purposes only, lawful reasons only. Illegal business should not be carried out, and for that purpose, you should not enter into any agreements or deeds with others. Okay, so they in a partnership organization, the principle of mutual agency will work. What it implies is every partner is going to work as owner, that is the principal, and every partner at the same time will work as an agent of the organization also. That is mutual agency. So he is his own boss and he works as his own servant. He is the boss of the organization and he works as the servant of the organization also. Did you understand? Is it clear? Yes, sir. Okay, right. Thank you. So these are the fundamental issues related to a partnership organization. Okay. Please mute yourself. You are making some noise. Okay. Who is that person making noise? Okay, B. Srilata, please mute. You are unmuted. B. Srilata, right? Thank you. So regarding registration, see, registration is one of the most important features
in our daily life also, we will come across various kinds of registrations. Suppose I purchased a new bike or new vehicle or new car. I am supposed to get a registration done within a specified time. నేను ఒక కొత్త కారు కానీ బండి కానీ కొనుక్కుంటే ఏం చేసుకోవాలంటే దానికి రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలి. అట్లానే మీ అందరు కూడా 18 years దాటి ఉన్నవి కదా. యు ఆర్ ఆల్ క్రాస్డ్ 18 years. But I do not know how many of you are driving vehicles. And I do not know at the same point of time how many of you are holding driving licenses. But driving without driving license, driving is not allowed, actually not permitted. It is illegal. It is unlawful. Okay. Similarly, with the same magnitude, same things related to any organization, if you want to establish an organization, you have to get it registered for betterment of the organization only. Please remember, ఇది రిజిస్ట్రేషన్ అనేది తప్పనిసరి కాదు. మనం బండి కొంటేనో కారు కొంటేనో కంపల్సరీ రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలి. కానీ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ కు సంబంధించి రిజిస్ట్రేషన్ అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ మ్యాండేటరీ. ప్లీజ్ రిమెంబర్, మ్యాండేటరీ మీన్స్ కంపల్సరీ కాదు. కానీ రిజిస్ట్రేషన్ అయితే కొన్ని బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి, రిజిస్ట్రేషన్ కాకపోతే కొన్ని నష్టాలు ఉన్నాయి. ఇట్ ఈస్ నాట్ మ్యాండేటరీ టు గెట్ ఏ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ రిజిస్టర్డ్. But you have to remember, if the partnership firm established is registered, it will have certain benefits. If it is not registered, if it continues as unregistered firm, it will face certain problems. Did you understand? అర్థమైందండి? ఒక భాగస్వామ్య సంస్థను మనం నమోదు చేయటం, రిజిస్ట్రేషన్ చేయించటం తప్పనిసరి కాదు. రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తే కొన్ని ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి, రిజిస్ట్రేషన్ చేయకపోతే కొన్ని నష్టాలు ఉన్నాయి. సో దీస్ ఆర్ ది సీరియస్ థింగ్స్ దట్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ రిజిస్టరింగ్ ఏ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్. You cannot file suits, that is cases against third parties in courts. You cannot approach court if there is any loss to your organization because you are not at all registered. మీరు బండి సక్రమంగా రిజిస్టర్ అయి ఉండి దానికి మీకు బండి నడిపే అతనికి లైసెన్స్ ఉంటే మీరు పోయి ఎవరికన్నా గుద్దినా, ఎవరన్నా మీకు గుద్దినా మీరు కంప్లైంట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. మీరు లైసెన్సే లేదు, నీకు డ్రైవింగ్ చేసేవానికి లైసెన్స్ లేదు, బండి రిజిస్ట్రేషనే కాలేదు, బండికి రిజిస్టర్డ్ నెంబరే లేదు, అప్పుడు మనం కోర్టులో కేసు వేయడానికి ఉండదండి. ఎవరైనా వచ్చి మనల్ని గుద్దినా కానీ, మనం ఎవరైనా గుద్దినా కానీ, మనం ఎవరైనా గుద్దితే వాళ్ళు మన మీద కేసు వేయచ్చు, కానీ మనకు ఎటువంటి హక్కులు ఉండవు. బికాజ్ వీఆర్ నాట్ రిజిస్టర్డ్. మనకు ఒక లైసెన్స్ లేదు, మన బండికి నెంబర్ లేదు, ఆర్సీ లేదు, రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికెట్ లేదు. సో సిమిలర్లీ విత్ రిగార్డ్ టు పార్ట్నర్షిప్ ఫార్మ్ ఆల్సో, ఇఫ్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్ ఈజ్ నాట్ రిజిస్టర్డ్, you cannot file a case against any person. But at the same time, others can file case against you. నువ్వు ఎదుటి వాళ్ళ మీద కేసులు వేయలేవు, కానీ బయటి వాళ్ళు వచ్చి నీ మీద కేసు వేయచ్చు, బయటి ప్రజలు వచ్చి నీ పార్ట్నర్షిప్ ఆర్గనైజేషన్ మీద కేసు వేయచ్చు. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్ టు బి రిజిస్టర్డ్, యూ హ్యావ్ టు సబ్మిట్ Form 1 టు రిజిస్ట్రార్ ఆఫ్ ఫర్మ్స్ విత్ ఆల్ ది డీటెయిల్స్. Like the name of the organization, the number of partners, their names, their addresses, their mobile number, their mail ID, everything. So if you want to get your organization to be registered, you have to submit a form to Registrar of Firms. By submitting Form 1, you can get your organization registered. Okay, so registration gives you an edge. You can file a case. Suing means file a case. At the same time, others also can approach court against you quite easily because you are a registered firm. Did you understand? So భాగస్వామ్య సంస్థల నమోదు తప్పనిసరి కాదు, ఐచ్ఛికము. మన ఇష్టం ఉంటే నమోదు చేసుకోవచ్చు, ఇష్టం లేకపోతే నమోదు చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. నమోదు చేస్తే ప్రయోజనాలు ఉంటాయి, నమోదు చేయకపోతే నష్టాలు ఉన్నాయి. Is it clear to you? Shall we move to next topic? Yes, sir. Yes, sir. Okay, right. సో సపోజ్ మనము ఇంతకు ముందు మీకు మనం ఒక డిస్కషన్ లో ఇంపార్టెంట్ థింగ్ రిలేటెడ్ టు పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ ఈజ్ పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ అనుకున్నాం, భాగస్వామ్య ఒప్పందము అని అనుకున్నాం. భాగస్వామ్య ఒప్పందము అనేది చాలా ముఖ్యమైనది. పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డాక్యుమెంట్
related to a partnership firm. Suppose if partnership deed is not there, భాగస్తులందరూ దగ్గర బంధువులు కావచ్చు, స్నేహితులు కావచ్చు, మంచి అండర్స్టాండింగ్ ఉన్నది, మనకు ఒప్పందం ఏం అవసరం లేదనుకొని అనుకొని ఉన్నారనుకోండి. సో అలాంటి సందర్భంలో ఇన్ ది ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ దీస్ ప్రొవిజన్స్ విల్ అప్లై. ఇవి పార్ట్నర్షిప్ యాక్ట్ లో పేర్కొనటం జరిగిందండి. ఒకవేళ ఒప్పందం లేకపోతే ఈ రూల్స్ వర్తిస్తాయి. రేపు పొద్దున ఏదైనా గొడవ వస్తే పార్ట్నర్స్ మధ్యలో ఏమిటి ఆ రూల్స్? నౌ దీస్ రూల్స్ వి విల్ గో త్రూ క్విక్లీ. షేరింగ్ ప్రాఫిట్స్ అండ్ లాసెస్, మనకి ఎటువంటి ఒప్పందం లేదనుకోండి, ఆల్ పార్ట్నర్స్ హ్యావ్ టు షేర్ ద ప్రాఫిట్స్ అండ్ లాసెస్ ఈక్వల్లీ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ కాంట్రిబ్యూటెడ్. డబ్బులు మూలధనం ఎక్కువ ఇచ్చినోడైనా తక్కువ ఇచ్చినోడైనా సంబంధం లేదండి. ఆల్ పార్ట్నర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు ఎంజాయ్ ఈక్వల్ రైట్స్ విత్ రిగార్డ్ టు ప్రాఫిట్స్ ఆర్ లాసెస్. మన మధ్యన ఎటువంటి ఒప్పందం లేకపోతే, భాగస్తుల మధ్యన ఒప్పందం లేకపోతే లాభ నష్టాలు సమానంగా పంచుకోవాలి. నేను ఎక్కువ మూలధనం ఇచ్చాను కదా సంస్థ, కానీ ఎక్కువ లాభం అనేది పంచుకోవడానికి అవకాశం ఉండదు. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్, భాగస్తులు ఏమైనా మూలధనం తెచ్చిన పక్షంలో దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఉంటుందా? నో ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ అలౌడ్. ఎవరు ఎంత మూలధనం ఇచ్చినా సరే ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఇవ్వటం జరగదు, వడ్డీ అనేది ఉండదు. ఇవన్నీ ఎప్పుడు వర్తిస్తాయి రూల్స్? పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ లేకపోతే. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో అగ్రిమెంట్, ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో పార్ట్నర్షిప్ డీడ్, దీస్ రూల్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి అప్లికబుల్. ఈక్వల్ రైట్స్ ఇన్ ప్రాఫిట్స్ అండ్ లాసెస్, దెర్ ఈస్ నో ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్. సిమిలర్లీ, if a partner takes loan from the business organization, he is allowed a 6%, he has to pay 6% interest on that loan. ఎవరన్నా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎవరైనా భాగస్తుడు మూలధనం ఇస్తే అతనికి వడ్డీ ఇవ్వరు, కానీ సంస్థ నుంచి అప్పు తీసుకుంటే ఆ అప్పు మీద 6% వడ్డీ కట్టాలి పర్ ఇయర్. సో దట్ ఈజ్ ఇంప్లైడ్. మనము దీనికి వ్యతిరేకంగా డీడ్ రాసుకున్నాం అనుకోండి క్లియర్గా, మూలధనం ఇస్తే ఇంత వడ్డీ ఇవ్వాలి, లేదా అప్పు తీసుకుంటే వడ్డీ కట్టనవసరం లేదు, లేదా ఇంత వడ్డీ కట్టాలి అనేది మనం రాసుకుంటే అదే వర్తిస్తుంది. బట్ ఇఫ్ నథింగ్ ఈజ్ మెన్షన్డ్ ఇన్ పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ ఆర్ ఇన్ ద ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ డీడ్, దీస్ ప్రొవిజన్స్ విల్ అప్లై. సో రెమ్యునరేషన్ ఆర్ salary to partners, it is not allowed. No salary will be paid to partners. Admission of new partner is allowed when all the partners agree to it. ఒక భాగస్తుడు ఎవరినన్నా తన మిత్రున్నో బంధువునో సంస్థలోకి తీసుకొని రావాలి అంటే మిగిలిన భాగస్తులందరూ ఒప్పుకోవాలి. కన్సెంట్ ఆఫ్ ఆల్ పార్ట్నర్స్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు అలో ఎంట్రీ ఆఫ్ ఏ న్యూ మెంబర్ ఇన్ ది పార్ట్నర్షిప్ ఆర్గనైజేషన్. సిమిలర్లీ, డ్యూటీ టు అటెండ్ బిజినెస్, ఆల్ పార్ట్నర్స్ మస్ట్ యాక్టివ్లీ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద బిజినెస్ యాక్టివిటీస్. ఎటువంటి ఒప్పందం లేకపోతే అందరూ భాగస్వామి సంస్థకు రావాల్సిందే, పని చేయాల్సిందే. డిసిజన్ మేకింగ్ ఇట్ విల్ బి డన్ బై మెజారిటీ. ఓకే, అంటే మెజారిటీ సభ్యులు ఏది నిర్ణయం తీసుకుంటే అదే చెల్లుబాటు అవుతుంది. బికాజ్ అవర్స్ ఈజ్ డెమోక్రసీ, ప్రజాస్వామ్యయుతంగా మనం సంస్థలను నడిపిస్తాము. కాబట్టి మెజారిటీ సభ్యులలో ఎక్కువ మంది దేనికి ఓటేస్తే దాని ప్రకారమే నడుస్తుందండి. సిమిలర్లీ, డ్రాయింగ్ లిమిట్. వాట్ ఈజ్ డ్రాయింగ్ లిమిట్? డ్రాయింగ్స్ సొంతానికి వాడుకోదలుచుకుంటే, ఒక సంస్థకు సంబంధించిన డబ్బును సొంతానికి వాడదలుచుకుంటే దానికి ఎటువంటి లిమిట్ లేదండి. సిమిలర్లీ, దెర్ ఈస్ నో ఇంట్రెస్ట్ ఛార్జ్డ్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్. అట్లానే ఆ డ్రాయింగ్స్ సొంతానికి వాడుకున్న అమౌంట్ మీద ఎటువంటి వడ్డీ లేదు, దానికి ఎటువంటి పరిమితి లేదు. వ్యక్తిగతంగా డబ్బులు కావాలి అనుకుంటే ఎంత డబ్బైనా తీసుకోవచ్చు, దానికి వడ్డీ చెల్లించవలసిన అవసరం లేదు. దీస్ ఆర్ ది ప్రొవిజన్స్ రిలేటెడ్ టు various aspects related to partnership organization in the absence of partnership deed. ఒప్పందం లేకపోతే ఇవి వర్తిస్తాయి, ఒప్పందం ఉంటే ఒప్పందం ప్రకారమే నడుస్తుందండి. డిడ్ యు అండర్స్టాండ్? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అర్థమైందండి? ఇవి ఫండమెంటల్ రూల్స్. సో పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ లో ఏముంటాయి? సో దీస్ ఆర్ ది things that these are the contents of a partnership deed. ఒప్పందంలో నార్మల్ గా ఇవి ఉంటాయండి. చూడండి, in a partnership deed you will normally come across these topics, these items. Okay, so name and address of the firm and all partners, nature and scope of business, capital of each partner, profit and loss sharing ratio,
interest on capital, drawings and loans. Salaries are commission to partners, bank account operation, admittance, retirement or death of a partner. Okay, Bhavani, please do not write on the board. Duties, powers and obligations of each partner. Method of dispute resolution. Ante emana, what is dispute? It's a kind of conflict, sir, among partners. Very good, very good. It is an amount of conflict. MN, your name is MN. Full name is not given. You are Sir, from which actually, college also? I renamed myself as Kondredi Srivani, but I'll see, sir. Okay, right. Thank you. Right. So auditing and accounting methods. What is auditing? Accounting, you know. To verify the recording accounts. of- Very good. Auditing is checking, verification of records, whether everything is done properly or not. అకౌంటింగ్ అనేది మనం రాసే పద్ధతి అండి. ఆడిటింగ్ అనేది తనిఖీ చేసే పద్ధతి, చెకింగ్ చేస్తాం. సో డ్యూరేషన్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ అంటే ఎంతకాలం కొనసాగుతుంది, పీరియడ్ ఆఫ్ ది కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్. సో దీస్ ఆర్ ది నార్మల్లీ సీన్ ఆర్ విజిబుల్ కంటెంట్స్ ఆఫ్ ఏ పార్ట్నర్షిప్ డీడ్. ఇవి మనం నార్మల్ గా చూస్తామండి. దీనికి అడిషనల్ కూడా మనం ఏమైనా ఉంటే రాసుకోవచ్చు పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ ఒప్పందంలో. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ టు యూ? డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? Is there any doubt? Now coming to kinds of partners. మీరు థియరీలో నేర్చుకొని ఉంటారు. సో నార్మల్ యూ విల్ సీ 8 kinds of partners నార్మల్లీ. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ యాక్టివ్ పార్ట్నర్. అంటే తెలుగులో ఏమంటామండి యాక్టివ్ పార్ట్నర్ని? సక్రియ భాగస్థుడు అంటాం, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇన్ తెలుగు మీడియం యూ విల్ కాల్ దట్ పర్సన్ యాజ్ సక్రియ భాగస్థుడు. Active, he will involve, he or she will involve actively in a day-to-day activities of the organization. Then sleeping partner, opposite to active. Okay, so he will invest capital, he will share profits, but he is not active. అతనికి వచ్చిన డబ్బులు, అతనికి ఉన్న బాగా సంపద కావచ్చు, పరపతి కావచ్చు, ఏదైనా ఉపయోగిస్తాడు సంస్థకు, అతనికి సంస్థలో ఏం పని చేయడండి. ఓకే, నామినల్ పార్ట్నర్ ఆల్సో he gives his name only, he lends his name only to the capital. Okay, no capital will be given by him, he will not participate in the management, but at the same time you have to remember he is liable to outsiders. బయటి వాళ్ళు అతన్ని గల్లబట్టుకొని అడగచ్చు, అతని పేరు మాత్రమే ఇస్తాడు, క్యాపిటల్ మూలధనం ఇవ్వడు, మేనేజ్మెంట్ లో పార్టిసిపేట్ కాడు. కానీ ఏమైనా తప్పు జరిగితే, సంస్థ ఏదైనా తప్పు చేస్తే నామినల్ పార్ట్నర్ అడగచ్చు. అదర్స్ కెన్ ఆస్క్ హిమ్ ఆల్సో. సో నామినల్ పార్ట్నర్ ఇన్ తెలుగు ఇట్ ఇస్ నోన్ యాజ్ నామమాత్రపు భాగస్థుడు. వెరీ గుడ్. స్లీపింగ్ పార్ట్నర్ మీన్స్ నిష్క్రియ భాగస్థుడు. యాక్టివ్ మీన్స్ సక్రియ, స్లీపింగ్ మీన్స్ నిష్క్రియ, నామినల్ మీన్స్ నామమాత్రపు. నామమాత్రం పేరు, నామం అంటే పేరు, పేరుకు మాత్రమే ఉంటాడు, ఇంకా ఏం పని చేయడు. ఓకే, సో దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ పార్ట్నర్ బై ఎస్టోపెల్ ఆర్ హోల్డింగ్ అవుట్. ఎస్టోపెల్ భాగస్థుడు అంటాం. అంటే he will behave as if he is a member of the organization, but originally he is not a member. అతను బయటి వ్యక్తులకు మనం అనుకుంటాం కదా నిజ జీవితంలో వాడు బాగా బిల్డప్ ఇస్తున్నాడని, అట్లా బిల్డప్ ఇస్తాడండి. సో బిల్డప్ ఇస్తాడు, వాడికి అసలు సంస్థతో సంబంధం ఉండదు. కానీ ఇఫ్ అదర్స్ ఆర్ ఫూల్డ్ బై హిమ్ బికాస్ ఆఫ్ ది యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ హిమ్, హీ ఈజ్ లయబుల్ ఫర్ థర్డ్ పార్టీస్. అతన్ని చూసి ఎవరైనా సంస్థకు అప్పిచ్చినా, అతని బిల్డప్ చూసి ఎవరైనా సంస్థను నమ్మి మోసపోతే అతనికి కూడా భాగం ఉంటుంది అందులో, అతను కూడా చెల్లించవలసిన అవసరం ఉంటుంది. దట్ కైండ్ ఆఫ్ పార్ట్నర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ పార్ట్నర్ బై ఎస్టోపెల్. He is not a real partner, but he behaves as if he is a member of the organization. He is a member of the partnership firm. If others are cheated by him because of his behavior, then he has to pay for it. Then secret partner అంటే తెలుగులో ఏమంటామండి? రహస్య భాగస్థుడు అంటాం. బయటి వాళ్ళకి ఎవరికి తెలియదండి అతను సంస్థలో సభ్యుడని. సీక్రెట్ పార్ట్నర్, as the name itself implies, his identity is not revealed to the public. He maintains secrecy, and other partners also maintain secrecy with regard to him. Okay, no others do not know whether he is a member or not in the organization, so it is kept as a secret. Then minor partner. మన దేశంలో మైనారిటీ ఏ వయసు తీరుతుందండి? 18 below, sir. 18 years cross అవ్వకుంటే minor, sir. Very good. In our country, below 18 years is considered as a minor member. Okay, so
as the name itself implies, minors can also become partners. Okay, but at the same time, you have to remember this condition is very important. They cannot be full partners. They can be admitted to profits only with all partners' consent. అందరూ భాగస్తులు ఒప్పుకుంటేనే అతన్ని ఒక మైనర్ ని భాగస్తునిగా చేర్చుకోవచ్చు. అది కూడా లాభాలలో మాత్రమే. హీఈస్ అడ్మిటెడ్ టు ప్రాఫిట్స్ ఓన్లీ ప్రొవైడెడ్ ఆల్ ది పార్ట్నర్స్ అగ్రీ టు హిస్ entry into the organization. So similarly, you have to remember he is not liable for losses beyond his share, his or her share. ఒక మైనర్ ని మనం భాగస్వామ్య సంస్థలకు తీసుకుంటే అతను లాభాలు మాత్రమే పంచుకుంటాడు, నష్టాలకు అతనికి సంబంధం ఉండదు. అందరు భాగస్తులు ఒప్పుకుంటేనే మైనర్ ని చేర్చుకోవచ్చు. మైనర్ అంటే 18 ఏళ్ల లోపు వాడు మన దేశంలో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను మీకు సింపుల్ గా అర్థం కావాలి అంటే, ఇప్పుడే మొన్ననే ఒక వారం క్రితం ఐపీఎల్ అయిపోయింది కదండి. ఐపీఎల్ ఎవరు బాగా ఆడింది? మైనారిటీ తీరని వ్యక్తి ఎవరు బాగా ఆడింది? వైభవ్ సూర్యవంశీ. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. వైభవ్ సూర్యవంశీని మనం పార్ట్నర్షిప్ లో చేర్చుకుందాం అనుకోండి, అతని పేరును మనం వాడుకుందాం అనుకోని, మన సంస్థ నష్టపోతే అతనికి ఏం సంబంధం ఉండదండి. he will not do anything. He is not related in any case when our partnership firm is in a big loss, but he will enjoy profits of our organization. అటువంటి వ్యక్తి, మైనారిటీ తీరని వ్యక్తి లాభాలు ఎంజాయ్ చేస్తాడు, కానీ నష్టాలకు అతనితో సంబంధం ఉండదు. సో మైనర్ కెన్ ఆల్సో బి ఏ పార్ట్నర్ ఇన్ ది ఆర్గనైజేషన్. సో లిమిటెడ్ పార్ట్నర్. ఎస్ ప్లీజ్. ఎస్. మైనర్ ఏమైనా క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తారా సార్ బిజినెస్ లో? It depends on his financial capacity, on his or her financial capacity. ఇప్పుడు మనం మన ఎగ్జాంపుల్ లోనే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వైభవ్ సూర్యవంశీనే ఇప్పటికీ అతను కొన్ని కోట్లు సంపాదించాడు. ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ లో నటించాలి అంటే అతను కొన్ని సెకండ్ల పాటు కనపడాలంటే ఇప్పుడు 2 కోట్లు అడుగుతున్నాడు. అతను డబ్బులు తేవడంలో తప్పు లేదు కదా, అప్పుడు మనం డిమాండ్ చేయడంలో తప్పు లేదు కదా. Yes sir. Okay, so it depends on the partners. All the other partners I mentioned already, all partners should agree to entry of a minor partner in the organization. Yes please, another doubt is there from Sukanya. Yes. Hello sir. Naresh please. సార్, అదే మైనర్ అబ్బాయిల్ని ఎంతమందిని తీసుకుంటారు సార్ పార్ట్నర్షిప్ లో? హౌ మెనీ మెంబర్స్ దేర్? సో దేర్ ఇస్ నో లిమిట్, ఎంత మంది అన్నా ఉండొచ్చు అండి. కానీ మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్నర్స్ ఎంత అని చెప్పాను నేను? 50 మంది అని చెప్పాను. 50 మంది పార్ట్నర్షిప్ మొత్తంలో 50 మంది దాకా ఉండొచ్చు. అందులో ఎంత మంది అన్నా మైనర్లు ఉండొచ్చు. దేర్ ఇస్ నో లిమిట్. ఓకే, బట్ దే విల్ ఎంజాయ్ ప్రాఫిట్స్ ఓన్లీ. దే హ్యావ్ నథింగ్ టు డూ విత్ లాసెస్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ టు యూ? ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, రైట్. సో వెరీ గుడ్, ఐఎమ్ వెరీ సాటిస్ఫైడ్ యు ఆర్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ మీ. అట్లా ఉండాలి క్లాస్ అంటే, అట్లా అందరూ ఇంటరాక్ట్ కావాలి, ఏదో నేను ఒక్కని చెప్పినట్టు కాదు. ఓకే, దెన్ లిమిటెడ్ పార్ట్నర్. నెక్స్ట్ 7th కైండ్ ఆఫ్ పార్ట్నర్ ఈజ్ లిమిటెడ్ పార్ట్నర్. సో యాజ్ ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇంప్లైస్, పరిమిత భాగస్థుడు అంటాం తెలుగులో. ఓకే, ఇప్పుడు మీకు తెలుసుగా, మొన్ననే ఐపీఎల్ అయిపోయింది. ఈ రోజు మనం గమనించవచ్చు, అది ఎన్ని ఓవర్స్ అంటే లిమిటే కదా, ఓవర్స్ 20 ఓవర్స్ వరకు మాత్రం ఒక టీం ఆడేది. సో ఇక్కడ కూడా పార్ట్నర్ కు ఒక లిమిట్ ఉన్నదండి. ఓకే, అతనికి దేని మీద విషయంలో లిమిట్ ఉన్నది? లయబిలిటీ ఈజ్ మెయిన్లీ ఆఫ్ 2 kinds, అన్లిమిటెడ్ లయబిలిటీ, లిమిటెడ్ లయబిలిటీ. ఓకే, సో లిమిటెడ్ లయబిలిటీ అంటే ఏమిటి, అన్లిమిటెడ్ లయబిలిటీ అంటే ఏంటి? తెలుగులో పరిమిత రుణ బాధ్యత, అపరిమిత రుణ బాధ్యత అంటాం కదా. ఎవరైనా చెప్పగలరా అండి? వాట్ ఈజ్ లిమిటెడ్ లయబిలిటీ అండ్ వాట్ ఈజ్ అన్లిమిటెడ్ లయబిలిటీ? ఎస్, పరిమిత రుణ బాధ్యత అంటే ఇంతవరకు, అన్లిమిటెడ్ అంటే ఎంత మంది అయినా. లిమిటెడ్ అంటే ఓన్లీ ఎంత క్యాపిటల్ పెట్టినామో అంతే సార్. ఇది అన్లిమిటెడ్ అంటే నా పర్సనల్ క్యాష్ అసెట్ పెట్టడం కూడా అన్లిమిటెడ్ అంటే. వెరీ గుడ్ నరేందర్ ఎంపైర్, వెరీ గుడ్. చూడండి, లిమిటెడ్ లయబిలిటీ అంటే నా సంస్థకి ఏమైనా నష్టం అయితే నా ఇంట్లో ఆస్తులు అమ్మవలసిన అవసరం లేదు. ఐ నీడ్ నాట్ సెల్ మై పర్సనల్ అసెట్స్ ఫర్ ది బెనిఫిట్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ ఫర్ ది లాసెస్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్. అన్లిమిటెడ్ లయబిలిటీ అంటే నా ఇంట్లోని తట్టా బుట్టా కూడా తీసి అమ్మి సంస్థకు అప్పులైతే చెల్లించాలి. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అన్లిమిటెడ్ లయబిలిటీ, ఈవెన్ మై పర్సనల్ అసెట్స్ ఐ హావ్ టు సెల్ టు క్లియర్ ద డెట్స్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్. దాన్ని అన్లిమిటెడ్ లయబిలిటీ అంటారు. ఎస్ ప్లీజ్. నథింగ్ సార్, ఐ థాట్ యు ఆర్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్ సార్, లైక్ లిక్విడేషన్ కూడా ఏమన్నా అడుగుతున్నారేమో అనుకున్నాను.
No, Srivani, no question I am asking, I am explaining. Okay. Okay. Limited liability implies personal assets have nothing to do with the organization's losses. Whereas in case of unlimited liability, even personal assets, the concerned person has to sell to clear the debts of the organization. Normally, all partners' liability is unlimited. భాగస్తులందరి యొక్క రుణ బాధ్యత కూడా అపరిమితము. చట్టం దృష్టిలో సంస్థ వేరు, వాళ్ళు వేరు కాదు, ఇద్దరు ఒకరే. సంస్థకి ఏదైనా నష్టం వస్తే భాగస్తులు ఇళ్లలో ఉన్న ఆస్తులు అమ్మైనా సరే సంస్థ అప్పులు తీర్చాల. బట్ ఇట్లా స్పెసిఫిక్ గా లిమిటెడ్ పార్ట్నర్ అని ఉన్నది, ఈ ఒక్క పార్ట్నర్ మాత్రం అట్లా చెల్లించాడు. ఈజ్ లయబిలిటీ ఈజ్ లిమిటెడ్. సో దట్ పార్ట్నర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ లిమిటెడ్ పార్ట్నర్. అర్థమైందండి? మిగిలిన అందరూ సుమారు ఒక 10 మంది ఉన్నారు, వాళ్ళందరి రుణ బాధ్యత కూడా అపరిమితంగా ఉంటుంది. దే హ్యావ్ అన్లిమిటెడ్ లయబిలిటీ. కానీ ఈ 11వ వాడు ఒకటి చేరాడు, ఈజ్ లయబిలిటీ ఈజ్ లిమిటెడ్ అని మనం ముందే పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ లో రాసుకున్నాం. వీ హ్యావ్ మెన్షన్డ్ క్లియర్లీ దట్ హీ ఈజ్ లిమిటెడ్ పార్ట్నర్ ఇన్ ది ఆర్గనైజేషన్. సో హిజ్ లయబిలిటీ ఈజ్ లిమిటెడ్ ఓన్లీ. హీ నీడ్ నాట్ సెల్, హీ ఆర్ షీ నీడ్ నాట్ సెల్ పర్సనల్ అసెట్స్ ఫర్ క్లియరింగ్ ఆఫ్ డెట్స్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? అర్థమైందండి? పరిమిత భాగస్తుడు అంటాం. చివరిలో లాస్ట్ కైండ్ ఆఫ్ పార్ట్నర్ ఈజ్ సబ్ పార్ట్నర్. తెలుగులో ఏమంటామండి? సబ్ పార్ట్నర్ అంటే ఉపభాగస్తుడు అంటాం. ఉపభాగస్తుడు అంటాం తెలుగులో. ఇన్ తెలుగు ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్, ద టర్మ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఉపభాగస్తుడు. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు ఉపభాగస్తుడు. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ క్లియర్లీ. సో ఏబిసి, దీస్ ఆర్ ది 3 పార్ట్నర్స్ ఇన్ ది ఆర్గనైజేషన్. ఈ ముగ్గురు పార్ట్నర్స్ అండి. ముగ్గురికి పనులు అప్పజెప్పడం జరిగింది. ఇన్ ఆర్గనైజేషన్ సర్టెన్ వర్క్స్ ఆర్ అలాటెడ్ టు దీస్ 3 పార్ట్నర్స్. ఏ హ్యాస్ టు పర్చేజ్, బి హ్యాస్ టు సెల్ గూడ్స్, సి ఈజ్ వర్కింగ్ యాజ్ అకౌంటెంట్. సో ద వర్క్ అసైన్డ్ టు ఏ ఈజ్ పర్చేజింగ్. హీ హ్యాస్ టు గో టు మార్కెట్ అండ్ హీ హ్యాస్ టు పర్చేజ్ గూడ్స్. బి హ్యాస్ టు సెల్ అండ్ సి హ్యాస్ టు మెయింటైన్ అకౌంట్స్. సో దిస్ ఈస్ ద వర్క్ డివైడెడ్ అమాంగ్ ది పార్ట్నర్స్ ఇన్ ది ఆర్గనైజేషన్. ఏ కొనాలి, బి అమ్మాలి, సి దానికి సంబంధించిన లెక్క రాయాలండి. ఇది వాళ్ళకు సంబంధించిన విషయం, ఎవరేమేం పని చేయాలి అనేది. ఇప్పుడు సి అకౌంట్స్ రాయాలి, కానీ అతను ఆ పని చేయలేక డి అనే ఇంకొక అతన్ని నియమించుకున్నాడు అతని తరఫున అకౌంట్స్ రాయడానికి. డి ఈజ్ అపాయింటెడ్ బై సి టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ రైటింగ్ అకౌంట్స్. సో డి ఈజ్ నోన్ యాజ్ సబ్ పార్ట్నర్. ఎవరికి సబ్ పార్ట్నర్ అండి? సికు సబ్ పార్ట్నర్. ఏకు బికు ఎటువంటి సంబంధం లేదు, ఓన్లీ సికు మాత్రమే ఇతను సబ్ పార్ట్నర్. ఇతను సి చేయాల్సిన పని అతను చేయలేక ఇంకొక అతన్ని నియమించుకున్నాడు. సో దేర్ ఈస్ నో రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఏ, బి అండ్ డి. అండ్ డి ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు ఎంజాయ్ ప్రాఫిట్స్. హీ హ్యాస్ నథింగ్ టు డూ విత్ లాసెస్. హీ హ్యాస్ నో రైట్స్ ఇన్ ది ఆర్గనైజేషన్. And he is not liable for the liabilities of the organization, for the loans of the organization. అర్థమైందండి? ఉపభాగస్తుడు అంటాం. ఒక భాగస్తుడు తన పని చేయడం కోసం తనకు సహాయంగా ఇంకొక వ్యక్తిని తెచ్చుకుంటే సంస్థకు అతనికి ఎటువంటి సంబంధం ఉండదు, ఆ వ్యక్తికి ఎటువంటి సంబంధం ఉండదు. కేవలం ఒక వ్యక్తి ఒక భాగస్తునికి మాత్రమే అతను బాధ్యత వహిస్తాడు. మిగిలిన వాళ్ళతో ఏం సంబంధం లేదు, సంస్థతో కూడా ఏం సంబంధం లేదు. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? Is it clear to you? Yes, sir. Yes, sir. Okay, these are the various kinds of partners. So each and every point I am explaining in Telugu medium, at the same time English medium also. So if you have any doubt, you can ask at any point of time. Sir, please explain this in English, or please explain this in Telugu. I will teach, I will explain. No issue, no fear is required. Okay, did you understand? Is it clear? Yes, sir. Understood. Okay. Sir. Now come here. So these are the basics, fundamentals of a partnership act. Now we will see some multiple choice questions. Okay. So a partner who lends name to firm for public relations but is not involved is known as Nominal partner, sir. Very good. Silent partner, general partner, nominal partner, dominant partner. He is nominal partner only for name sake. పేరు మాత్రమే ఇస్తాడండి, ఎటువంటి పనులు చేయడు. సో దట్ పార్ట్నర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ నామినల్ పార్ట్నర్. సో ఇన్ ది ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ డీడ్, ప్రాఫిట్స్ అండ్ లాసెస్ ఆర్ షేర్డ్ బై పార్ట్నర్స్ ఇన్
Capital ratio. Equal ratio. Very good. Very good. Very good. Interest on loan given by a partner to firm is 12% per annum. 6% per annum. no 6%, not 12%, 6% per annum. Okay. 6% per annum. If there is no deed, the partner has to pay 6% interest on the loan taken to the firm. Okay. In the absence of deed, నేను మీకు ఆ టేబుల్ లో చూపించాను. సో అదండి. Okay. So these are some multiple choice questions. You can see Indian Partnership Act came into force on ఏ డేట్ అని 1st చెప్పానండి? October 1932. 1932. A partnership arises from Agreement. that is known as deed, partnership deed. Okay. The relation Similar of partnership arised by very good. The relation of partnership arises by mutual agreement. మ్యూచువల్ అగ్రిమెంట్, పరస్పర ఒప్పందము అంటాం. తెలుగులో ఒక సామెత ఉన్నది, పార్ట్నర్షిప్ కు సంబంధించింది ఒక కొటేషన్ ఉన్నది. హారానికి దారం ఎంత ముఖ్యమో భాగస్వామ్య సంస్థకు ఒప్పందం అంత ముఖ్యము అనేది. సో మ్యూచువల్ అగ్రిమెంట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. అగ్రిమెంట్ లేకపోతే ఏమైతుందండి? కొట్లాటలు వస్తాయి ఎప్పటికీ. ఓకే. సో ఇన్ ఏ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ ఎవ్రీ పార్ట్నర్ ఈజ్ బోత్ ప్రిన్సిపల్ అండ్ ఏజెంట్. ఒక్క ప్రిన్సిపల్ మాత్రమే కాదు, ఒక్క ఏజెంట్ మాత్రమే కాదు. నెయిదర్ ప్రిన్సిపల్ నార్ ఏజెంట్ కాదు. ఈ ఎవ్రీ పార్ట్నర్ ఈజ్ బోత్ ప్రిన్సిపల్ అండ్ ఏజెంట్. ఇప్పుడు మనకి ఏదో సినిమాలో డైలాగ్ వస్తుంది కదా, నాకు నేనే రాజు, నాకు నేనే మంత్రి అని. అట్లా ప్రతి భాగస్థుడు కూడా అతనే రాజు లెక్క పనిచేయాలి, అతనే మంత్రి, అతనే సేవకుడు, మొత్తం టోటల్ ఈజ్ లయబుల్. ఓకే. కమింగ్ టు ఏ మైనర్ కెన్ బి, మైనర్ గురించి మనం అనుకున్నాం. మైనర్ కెన్ బి ఏ పార్ట్నర్ ఇన్ ప్రాఫిట్స్ ఓన్లీ, లాభాల్లో మాత్రమే పార్ట్నర్ గా ఉంచుకోవచ్చు. ఓకే. సో మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్నర్స్ ఇన్ ఏ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ అండర్ కంపెనీస్ యాక్ట్ 50, sir. maximum is 50. Okay. So a partnership firm has no separate legal entity from partners. Yes, sir. So andukane, so that is why what we are saying, every partner has unlimited liability. నేను అది డిస్కస్ చేసింది అందుకనే. సంస్థ నష్టపోతే వాళ్ళ ఇళ్లలోని ఆస్తులు అమ్మైనా సరే అప్పులు తీర్చాలి. So in the eyes of law there is no separate legal entity. Partnership and partners are both one and same in the eyes of law. Okay. So similarly, నేను ఇంకొక క్వశ్చన్ పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ అప్పుడు చెప్పడం మర్చిపోయినాను. అది whether partnership deed is required to be in writing or only orally is enough? Both. అసలు మనం ఏమనుకున్నామండి? పార్ట్నర్షిప్ యాక్ట్ ప్రకారం పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ తప్పనిసరి కాదు అనుకున్నాం. ఇట్ ఈస్ నాట్ మ్యాండేటరీ. బట్ విచ్ వన్ ఈజ్ ఐడియల్? ఐడియల్ అంటే ఏమిటండి? ఆదర్శవంతము. ఇట్ షుడ్ బి డన్ యాక్చువల్లీ. ఓకే. సో రాతపూర్వకంగా ఉండాలి, దాన్ని రిజిస్టర్ దగ్గర నమోదు కూడా చేయించాలి. అప్పుడు ఏ గొడవలు రావు, కొట్లాటలు రావు. కొట్లాటలు వస్తే మనం పరిష్కరించుకోవచ్చు. సో nowadays you can see there are conflicts between or among brothers, sisters, mother, parents and daughters and sons also. కాబట్టి ఎక్కడో ఎవరెవరికో పుట్టిన వాళ్ళందరూ మధ్యలో భాగస్వామ్య సంస్థ నడుస్తున్నప్పుడు ఎన్నో కొట్లాటలు రావచ్చండి. వాటిని అన్నింటినీ తప్పించుకోవాలి అంటే పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ మంచిగా ఉండి దాన్ని నమోదు చేసుకుంటే ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు. ఓకే. సో మౌనిక and Shiva Akenapalli, please be muted. When you are answering, you unmute. Okay. Then Duda Sukanya, yours is also unmuted. B Srilata, yours also is unmuted. Please mute. Okay. Right. Okay. So this is మనము ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్లలో నుంచి కూడా ఇట్లా చూస్తాం. మీరు సారు నరేష్ గారు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ షేర్ చేస్తున్నారు, చూస్తున్నారా మీరు? Did you see? Yes, sir. So your question paper will be like this. In both mediums, the question will appear for you. Question and answers. Okay. A partner who is not actually involved in the partnership, but lends his name for public relations purposes is Nominal partner, sir. Nominal partner. వెరీ గుడ్. భాగస్వామ్యంలో ఒక భాగస్వామి ఎటువంటి హక్కు కలిగి ఉండకుండా
అతని పేరును ప్రజల సంబంధిత ప్రయోజనార్థం ఇచ్చినట్లయితే ఆ స్వామిని నామినల్ పార్ట్నర్ నామమాత్రపు భాగస్వామి అంటారు. దిస్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ఇయర్ 2017. ఓకే, ఇట్లా నేను ప్రతి టాపిక్ డిస్కస్ చేసిన తర్వాత దాంట్లో మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ చూస్తాం. ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ రిలేటెడ్ టు ద టాపిక్ ఆల్సో వి విల్ చెక్. ఓకే, సో దెన్ ఇక నెక్స్ట్ వచ్చిన లాభాన్ని పంచుకోవడానికి లేదా నష్టాన్ని పంచుకోవడానికి, సో వాట్ ఎవర్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ది ఆర్గనైజేషన్, that has to be distributed among the partners or between the partners, and that distribution will be done with the help of profit and loss appropriation account. దీన్ని తెలుగులో ఏమంటారండి? ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అప్రాప్రియేషన్ అకౌంట్ ని ఏమంటారు తెలుగులో? లాభ నష్టాల వినియోగిత ఖాతా అంటాం నాకు తెలిసి. ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్? విన్నారా పేరు? లాభ నష్టాల వినియోగిత ఖాతా అంటాం. Okay, very good. So when profit and loss appropriation account, for every account you have this pro forma, that is this T pro forma is going to be there, debit side, and credit side is going to be there. So debit side you will write salary of partners, commission of partners, interest on capital, transfer to reserve, it may be general reserve or specific reserve, and the remaining amount will be profit. And credit side you can see net profit from profit and loss account. Profit and loss account నుంచి ప్రాఫిట్ వస్తే ఇక్కడ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ వచ్చేస్తుంది. దీంట్లో నుంచి డెబిట్ సైడ్ దీస్ ఐటమ్స్ విల్ అపియర్, salary, commission, capital, general reserve. These you have to remember, please. Okay, then this is one of the most important rules. Interest on drawings is income, credit side. Okay, so interest on capital is a charge, debit side. Interest on capital will be shown on the debit side. Interest on drawings is income to the organization. That is why it has to be shown on the credit side. Now you tell me, profit and loss appropriation account is which type of account? Idi etvanti account andi? Nominal account. Very good. It is nominal account. నామమాత్రపు ఖాతా అంటాం తెలుగులో. అంటే డెబిట్ all expenses and losses, credit all incomes and gains. ఓకే, సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అప్రాప్రియేషన్ అకౌంట్ ద్వారా మనం భాగస్తులకు వచ్చిన లాభాన్ని నష్టాన్ని పంచుతాము. డెబిట్ వైపు అన్ని సంస్థకు సంబంధించిన ఖర్చులు ఉంటాయి, క్రెడిట్ వైపు అన్ని లాభాలు ఆదాయాలు ఉంటాయి. ఓకే, సో నౌ సిమిలర్లీ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ, దీస్ టూ రూల్స్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఇంపార్టెంట్లీ. రెంట్ పెయిడ్ టు పార్ట్నర్స్ ఈజ్ చార్జ్డ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. రెంట్ అనేది ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లో వస్తుంది. అది పార్ట్నర్స్ కు సంబంధించింది అయినా పర్వాలేదు. పార్ట్నర్స్ కు సంబంధించిన బిల్డింగ్ అయినా రెంట్ కు తీసుకొని భాగస్వామ్య సంస్థ నడుపుతుంటే యూ హ్యావ్ టు షో ఇట్ ఇన్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్, బట్ నాట్ ఇన్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అప్రాప్రియేషన్ అకౌంట్. ప్లీజ్ రిమెంబర్, ఇవి వేరు. మళ్ళా ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్, దే ఆర్ డిఫరెంట్. దే ఆర్ షోన్ ఇన్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అప్రాప్రియేషన్ అకౌంట్ ఓన్లీ, బట్ రెంట్ పెయిడ్ టు పార్ట్నర్స్ ఈజ్ నాట్ షోన్ ఇన్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అప్రాప్రియేషన్ అకౌంట్. ప్లీజ్ రిమెంబర్, రెంట్ అనేది ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లోనే వస్తుంది. అది బయటి వాళ్ళకు చెల్లించినా పార్ట్నర్ కు చెల్లించినా సరే, ఇట్ ఈస్ చార్జ్ టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఓన్లీ, బట్ ఇట్ షుడ్ నాట్ బి షోన్ ఇన్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అప్రాప్రియేషన్ అకౌంట్. దీస్ 3-4 points are very very important. You have to remember them. Okay, so now coming to, did you understand? So these are the important points related to profit and loss appropriation account. These are the multiple choice questions related to profit and loss appropriation account. Interest on drawings is shown in profit and loss account, appropriation account on the, yes, interest on Credit side. income to the organization. That is why it is shown on the credit side. The balance of profit and loss appropriation account after all distribution is, అందరికి పంచినాక ఏముంటుందండి? బ్యాలెన్స్ పార్ట్నర్స్ కు పంచేస్తాం మనం. ఇట్ మే బి ప్రాఫిట్ ఆర్ ఇట్ మే బి లాస్. సో బ్యాలెన్స్ దట్ ఈస్ లెఫ్ట్ ఓవర్ ఇన్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అప్రాప్రియేషన్ అకౌంట్ ఈస్ ఆల్వేస్ జీరో. డెబిట్ సైడ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు క్రెడిట్ సైడ్, అండ్ జీరో బ్యాలెన్స్ విల్ బి దేర్ because you are going to distribute it among the partners or between the partners. So if partnership deed is silent about interest on capital,
Is it allowed? Not allowed. Not allowed. Interest is not allowed. Please remember. Interest on capital is not allowed unless it is specified in partnership deed. భాగస్వామ్య సంస్థలోని సభ్యుల మధ్య ఒప్పందం ద్వారా ఇంత ఇంట్రెస్ట్ ఇవ్వాలి మూలధనం మీద అని ఉంటేనే ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తారు. లేనిచో ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్ అనేది ఉండదు. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దట్. ఓకే. So this is given in the year 2024 CP GATE. Which of the following items cannot be recorded in profit and loss appropriation accounts? Rent paid to partners. Rent paid to partners, it should not be shown. Okay, that should not be shown here. So these are the fundamentals related to partnership organization. Is it clear to you? Did you understand? Yes, sir. Okay. సో దీంట్లో చూడండి, నేను ఏ టాపిక్ అయినా సరే ఇదే ఈ వరుసలో మీకు డిస్కషన్ చేయటం జరుగుతుంది మీతోటి. ఇండియన్ పార్ట్నర్షిప్ యాక్ట్, దిస్ is already over. So we will discuss about admission, retirement, death, dissolution, sale to company, and in each topic we will discuss multiple choice questions. After the introduction and relevant topics are over, in each topic we will discuss multiple choice questions, and at the end, after each topic is over, previous year questions also we will discuss. We will see the previous year question paper related questions to our topic. 25th question paper send cheyara. Eppadu 25th yesterday sir shared no Naresh sir. Okay, I will again share, don't worry. Today I will share after the class is over. Okay, I will again share. Yesterday night Naresh sir shared, I think. Yes, Otherwise sir. I will share. I will check and Yes sir, yes. Yes sir, I shared. Okay. Right. Now I will start the next topic, that is admission. Okay. So up to what time every day you are listening to class? Yes sir. Sir, up to 8:28. Okay, 8:20, 8:30. Okay, we will also continue like that. Okay, don't worry. So next topic is so Indian Partnership Act 1932. All these topics are over. Now we will start with admission. Yes, what do you mean by admission? Agreement between two or more persons equally Joint sir. For the new person, sir, Very good. Admission implies very good entry of a new person into a new partner may be admitted into partnership firm. Very good. ఒక కొత్త భాగస్థుడు సంస్థలోకి రావడాన్ని మనము ఏమంటామంటే ప్రవేశము అంటాం. భాగస్థుని ప్రవేశము అని దేన్ని అంటామంటే, ఉన్న భాగస్వామ్య సంస్థలో కొందరు భాగస్థులు ఇప్పటికే ఉన్నారు, వాళ్ళకు అదనంగా ఇంకొక కొత్త భాగస్థుడు వస్తే దాన్ని భాగస్థుని ప్రవేశము అంటాం. ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ అడ్మిషన్ ఆఫ్ ఏ పార్ట్నర్. ఓకే, సో దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ దట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ with relation to ratios in case of admission, in case of retirement, in case of death. వీటిలలో రేషియోస్ అనేవి వస్తాయండి, కొంత మ్యాథమెటికల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ వై ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ సిట్ ఇన్ ద క్లాస్ ఫ్రమ్ నౌ ఆన్వర్డ్స్ విత్ పెన్ అండ్ పేపర్. మీ దగ్గర పెన్ను పేపర్ ఉన్నాయండి, మనం రేషియోస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక నుంచి. ఓన్లీ థియరిటికల్ పార్ట్ ఈజ్ ఓవర్. Now in a problems with relation to admission or retirement or death, you will come across various formulae, various ratios. ఆ రేషియోస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే తప్పనిసరి నిష్పత్తులు అంటాం, తప్పనిసరిగా మనము పెన్ను పేపర్ పట్టుకొని కూర్చోవాల్సిందే. అట్లని మనకు తెలుగులో ఒక సామెత ఉందండి. ఏం సామెత? మంది ఎక్కువైతే మజ్జిగ పలసన అవుతుంది. విన్నారా? వినలేదా ఎప్పుడు? మన ఇంట్లో ఒక లీటరు మజ్జిగ ఉందండి, 10 మందే ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఇంకొక 5 వచ్చారనుకోండి, మజ్జిగ దాంట్లో కొంచెం నీళ్లు పోయాల్సి వస్తుంది కదా. Yes sir. Okay, see, now you have only 1 liter of curd in the family, then for 10 members. Newly 5 members entered into your family. So for 15 members you have to adjust this curd. Sacrifice చేయాలి sir. కొంత సాక్రిఫైస్ అనేది ఉంటుంది. వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ, యూ హ్యావ్ టు పోర్ సమ్ వాటర్ ఇన్ యువర్ కర్డ్ టు అడ్జస్ట్ ఫర్ ది న్యూ ఎంట్రెంట్. కొత్తగా వచ్చిన అతనికి మనం అడ్జస్ట్ చేయాలి అంటే కొంత ఉన్న వాళ్ళు త్యాగం చేయాలి.
చిక్కటి పెరుగు కాకుండా కొంత నీళ్లు పోసుకుని మజ్జిగ అవుతుంది అప్పుడు అది. ఓకే, సో how to calculate those ratios, that is very very important. So these adjustments we have to remember, these topics we have to remember. See, one is new profit sharing ratio. New profit sharing ratio will come into the scene, into the picture, and similarly sacrificing ratio will come. అంటే త్యాగ నిష్పత్తి అంటాం, నూతన లాభ వాటా నిష్పత్తి అంటాం. Similarly, treatment of goodwill, revaluation of assets, liabilities, accumulated profits. These three we have to take care of. What is goodwill? Sir, it is intangible assets. Like intangible assets. The name and fame. what The can name I? and fame. Okay, Company Name and name, sir. reputation. Very good, Company's name. very good. Shivani, Prabhas, some more persons replied. I am very happy. So it is a company's, organization's name and fame in the society. సంస్థకున్న మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులను మనం గుడ్ విల్ అంటామండి. అది కంటికి కనిపించని ఆస్తి, కంటికి కనిపించదు అది, కానీ ప్రజలలో అది రెప్యుటేషన్. వెరీ గుడ్. ఎన్ఎన్ మెన్షన్ ఇట్ హ్యాస్ రెప్యుటేషన్. వెరీ గుడ్. సో సంస్థకున్న రెప్యుటేషన్, సంస్థకున్న మంచి పేరు. సో ఇవన్నీ కూడా మనం లెక్కలోకి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఒక కొత్త భాగస్తుడు వచ్చినప్పుడు. ఓకే, సో అవి ఇట్ ఈస్ ఇంటాంజిబుల్ అసెట్. వెరీ గుడ్ ఝాన్సీ. దాన్ని మనం చూడలేము, ముట్టుకోలేము, కానీ దాన్ని ఫీల్ అవుతాం మనం, సంస్థకు మంచి పేరు ఉన్నది అని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లెట్ us take for example, if you go to Hyderabad, if you want to purchase sweets, immediately what is the name that comes to your mind? ఏ షాప్ లోకి పోయి స్వీట్లు కొనుక్కోవాలనిపిస్తుందండి మీకు? దేనికైతే బాగా నేమ్ అండ్ రెప్యుటేషన్ ఉంటుందో తెలుసుకొని మరి అక్కడే కొంటాం సార్. వెరీ గుడ్. ఒక స్టూడెంట్ చెప్పాడు పుల్లారెడ్డి స్వీట్స్ అని చెప్పాడు. ఎవరు? శివ అక్కెనపల్లె. ఎవరు చెప్పింది? ఎవరు చెప్పింది పుల్లారెడ్డి అని పేరు చెప్పారు? పుల్లారెడ్డి స్వీట్ ఇస్ ఫేమస్. వెరీ గుడ్, దట్ ఈస్ గుడ్ విల్. మనం ఎంత దూరమైనా సరే, 1 కిలోమీటర్ 2 కిలోమీటర్లు 5 కిలోమీటర్లలో పుల్లారెడ్డి గారి షాప్ ఉన్నది అంటే వెళ్ళి మరి కొనుక్కొని తెచ్చుకుంటాం. ఎందుకంటే ఇట్ హ్యాస్ గుడ్ విల్, ఇట్ హ్యాస్ గుడ్ నేమ్, గుడ్ క్వాలిటీ, ఇట్ ఈస్ ఫర్ ప్యూరిటీ, ఇట్ ఈస్ సింబల్ ఆఫ్ ప్యూరిటీ దట్ వీ బిలీవ్. సో దాన్నే మనం ఏమంటామంటే గుడ్ విల్ అంటామండి. సో పవర్ఫుల్ ఇట్ ఎస్టాబ్లిషెస్ పవర్ఫుల్ రిలేషన్షిప్ యాజ్ మెన్షన్డ్ బై శ్రీజ అనే పవర్ఫుల్ రిలేషన్షిప్ అని చెప్పింది. ఓకే, సో గిరిధర్, లింగాల, ఇట్ ఈస్ ఎ టైప్ ఆఫ్ ఇంటాంజిబుల్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఫర్మ్. వెరీ గుడ్. దాన్ని మనం చూడలేము, తాకలేము, కానీ దాన్ని అనుభవిస్తాం. ఎంతో కష్టపడి వెరీ గుడ్. అంటే ప్రజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ది ఫర్మ్ అని మనం చెప్పం, కానీ ప్రజెంట్ వాల్యూను బట్టి గుడ్ విల్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తానండి. ఇప్పుడు ఇంకా మీకు క్లియర్ గా అర్థం కావాలి అంటే, ఆ స్వీట్ షాప్ కాకుండా ఒక నార్మల్ స్వీట్ షాప్ ఉందండి. అది ఒక ప్రొపరేటర్, ఒక ఓనర్ చాలా మంచిగా మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు. హీఈస్ మెయింటైనింగ్ ఇన్ ఎ వెరీ గుడ్ మేనర్. సడన్లీ హీ డైడ్. ఆఫ్టర్ హిజ్ డెత్ హిజ్ సన్స్ ఆర్ డాటర్స్ కేమ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ నౌ దే ఆర్ రన్నింగ్ ద షాప్, బట్ ద క్వాలిటీ హ్యాస్ డిక్రీజ్డ్. లెట్ us take ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, తండ్రి ఉన్నప్పుడు అంతా మంచిగా వీళ్ళు మెయింటైన్ చేయలేకపోతున్నారు అనుకోండి, గుడ్ విల్ అంతా ఉంటుందండి? నో సార్. Good will also decrease. Good will also decrease. But please remember, సంస్థలో ఉన్న అసెట్స్ వాల్యూ ఏం తగ్గదండి నార్మల్ గా. అంటే ఆ ల్యాండ్ వాల్యూ కానివ్వండి, ఆ బిల్డింగ్ వాల్యూ కానివ్వండి, ఏం తగ్గదు. కానీ గుడ్ విల్ కున్న పవర్ ఏదైతే ఉందో ఆ వాల్యూ తగ్గుతుంది. ఓకే, సో అది ఇండైరెక్ట్ గా ఫర్మ్ యొక్క వాల్యూని కూడా తగ్గిస్తుంది వాస్తవానికి. అంటే ఫర్మ్ యొక్క వాల్యూ అంటే ఇంతకు ముందు తండ్రి పనిచేసినప్పుడు, తండ్రి నడిపించినప్పుడు, ద ఫర్మ్ ఇఫ్ ది ఫాదర్ ఈజ్ విల్లింగ్ టు సెల్ ద ఆర్గనైజేషన్ టు అదర్స్, ఇట్ మే బి వాల్యూయింగ్ అరౌండ్ 2 crores. బట్ నౌ బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ లాస్ట్ ఇట్స్ గుడ్ విల్, నౌ ఇట్స్ వాల్యూ కేమ్ డౌన్ టు 1,50 lakhs. అది గతంలో గుడ్ విల్ మంచిగా ఉన్నప్పుడు 2 కోట్లు పలికేది. ఇప్పుడు తండ్రి పోయినాక వీళ్ళు సరిగ్గా నడిపించడం లేదు, 1,50,00,000 పోతున్నది. ఓకే, సో ఈ ఫర్మ్ వాల్యూకు కొంత రిలేషన్ ఉన్నప్పటికీ ఫర్మ్ లో ఉన్న అన్ని అసెట్స్ దాంతో ప్రభావం కావండి. టోటల్ ఓవరాల్ ఫర్మ్ వాల్యూ ప్రభావం అవుతుంది దాంతో. ఓకే, గుడ్ విల్ బాగా ఉంటే మనం ఎక్కువ దానికి అమ్ముకోవచ్చు సంస్థను కావాలంటే. గుడ్ విల్ వాల్యూ తక్కువగా ఉంటే తక్కువకు సంస్థ అమ్ముడుపోతుందండి. మనం నడపలేని పరిస్థితిలో ఉన్నాం అనుకోండి, అటువంటి పరిస్థితిలో యూ కెన్ సీ దట్.
సార్ ఇంటాంజిబుల్ అసెట్ వల్ల మనీ ఎర్న్ చేయొచ్చా కంపెనీ? కంపల్సరీ ఏం చేయొచ్చు. నేను ఇప్పుడు చెప్పేది అదే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనే ఇప్పుడు ఉన్నానండి, నేను కాలేజీలో లెక్చరర్గా పనిచేస్తున్నాను, గవర్నమెంట్ కాలేజీలో లెక్చరర్గా పనిచేస్తున్నాను. అది కాదు, నాకు ఉద్యోగం లేదు అనుకోండి, ప్రైవేట్గా నేనే ఒక కాలేజీని ఎస్టాబ్లిష్ చేశాను. ఐ ఎస్టాబ్లిష్డ్ మై ఓన్ కాలేజ్, ప్రైవేట్ కాలేజ్. ఐ ఆమ్ రన్నింగ్ ఇట్ ఇన్ ఏ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ మేనర్. Its present value is I have 1,000 students. I have a Pakka building in 1 acre campus. I am enjoying the college with various facilities. Its present value is, let us take for example, 3 crores. But suddenly I want to sell my college because last year I was involved in an accident. నాకు పోయిన సంవత్సరం యాక్సిడెంట్ అయింది, నేను సరిగ్గా నడపలేకపోతున్నా. ఇప్పుడు సంస్థ నేను అమ్మదలుచుకున్నాను. లాస్ట్ ఇయర్ అయితే నేను 3 కోట్లకు అమ్మేవాడిని, కానీ ఇప్పుడు నాకు యాక్సిడెంట్ అయింది, నేను సరిగ్గా పట్టించుకోలేకపోతున్నా కాలేజీ గురించి. నేను ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేకపోతున్నా. లాస్ట్ ఇయర్ 1000 ఉన్న స్ట్రెంత్ ఇప్పుడు 600కే పడిపోయింది. మంచి లెక్చరర్స్ కూడా వెళ్ళిపోయినారు, వాళ్ళకి సరిగ్గా జీతాలు ఇచ్చే పరిస్థితి లేదు. సో అటువంటిప్పుడు నాకు గుడ్ విల్ దెబ్బతిన్నది కదా. లాస్ట్ ఇయర్ అయితే నేను 3 కోట్లకు అమ్మేవాడిని, ఇప్పుడు 3 కోట్లకు అమ్మలేను. ఇప్పుడు స్ట్రెంత్ పడిపోయింది, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ దెబ్బతిన్నది, ఏమైనా రిపేర్స్ ఉంటే నేను చేయించట్లేదు, అప్ టు డేట్ చేయట్లేదు. నేను ఇప్పుడు 2 కోట్లకే అమ్మగలుగుతున్నా. అంటే నా గుడ్ విల్ తగ్గితే నా సంస్థ యొక్క వాల్యూ కూడా తగ్గుతున్నది కదా. డిడ్ యూ క్యాచ్ మై పాయింట్? అర్థమైందండి? ఓకే. సో గుడ్ విల్ మంచిగా ఉంటే నేను ఎక్కువ అమ్ముకోవచ్చు. నా సంస్థలో ఎవరైనా కొత్తగా చేరాలి అంటే కూడా పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఎక్కువ ముందుకు వస్తారు, ఎందుకంటే నాకు మంచి పేరు ఉన్నది, నేను మంచిగా లాభాలు అందించగలను వాళ్ళు నమ్ముతారు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద కీ ఇష్యూ రిలేటెడ్ టు గుడ్ విల్. నౌ ఐ విల్ కంటిన్యూ విత్ ది టాపిక్. Okay, so admission. So these are the things that you have to keep in mind. So these are the various cases in case of goodwill treatment. Goodwill ను ఇన్ని రకాలుగా తీసుకొని రావటం జరుగుతుందండి. చూడండి, ఒక సంస్థని ఎంతో కష్టపడి భాగస్తులు నడిపిస్తుంటే కొత్తగా వచ్చిన వాడు ఉత్తగా దాన్ని ఎంజాయ్ చేయడానికి ఉండదండి. సో బికాజ్ old partners, they worked very hard to bring a good reputation to the organization in the society. If a new partner is coming to organization, he wants to enter into organization, he has to bring certain amount or he has to bring certain things related to goodwill to the old partners in the organization. గుడ్విల్ ను ఉత్తగానే కొత్తగా వచ్చేవాడు ఎంజాయ్ చేయడానికి ఉండదు. నార్మల్ గా వీళ్ళు కండిషన్ పెడతారు, మేము ఇంతో కష్టపడి ఈ సంస్థను ఒక స్థితికి తెచ్చాం కదా, నువ్వు రావాలి అంటే కంపెనీలో ఈ పార్ట్నర్షిప్ ఆర్గనైజేషన్ కున్న మంచి పేరు నువ్వు కూడా వాడుకుంటావు ఈ రోజు నుంచి, కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ సర్టెన్ అమౌంట్ ఆర్ సర్టెన్ అసెట్స్ టు ది ఆర్గనైజేషన్ బై వే ఆఫ్ గుడ్ విల్ అని కండిషన్ పెట్టడం జరుగుతుంది. సో ఈ 4 రకాలైన కండిషన్స్, 5 రకాలైన కండిషన్స్ ఉంటాయండి. వాట్ ఆర్ ద కండిషన్స్? నౌ లెట్ us see. Premium for goodwill brought in cash. Directly new partner sometimes will bring cash into the organization by way of goodwill. Goodwill కోసమని నగదు రూపంలో కొంత డబ్బు ఇస్తాడు. ఆ డబ్బుని ఏం చేయాలండి? క్యాష్ బ్యాంక్, దీనికి ఎట్లా రాస్తామంటే దట్ క్యాష్ హ్యాస్ టు బి డెబిటెడ్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ హ్యాస్ టు బి డెబిటెడ్. ఎందుకు డెబిట్ చేయాలి? ఏమవుతున్నది, మనకు డబ్బులు వస్తున్నాయి కదా. క్యాష్ అకౌంట్ ఈజ్ విచ్ అకౌంట్? Real account. Real account. Debit what comes in, credit what goes out. Debit what comes in, credit what goes out. Very good, very good. So cash is coming into the organization, that is why you are going to debit it, and you are going to give credit to the old partners. So for them you have to give credit in a sacrificing ratio, you have to pay them. So what is sacrificing ratio? How you are going to calculate that calculation part in the next class, or if the time permits in this class only I will tell. ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. గుడ్ విల్ క్యాష్ రూపంలో తెస్తే క్యాష్ అకౌంట్ హ్యాస్ టు బి డెబిటెడ్ and old partners capital account has to be credited in a sacrificing ratio. Okay, so then sometimes goodwill will be raised in books. కొత్తగా వచ్చే భాగస్తుడు ఏమి తేడండి, బట్ the item goodwill appears in the books of the organization. In that case it is known as raising goodwill in books. So in that case goodwill account is to be debited. So goodwill is what to the organization? Goodwill అనేది ఏమిటండి సంస్థకు? Asset, sir.
Assets, sir. Tangible assets. వెరీ Sir. గుడ్. ఆల్ అసెట్స్ విల్ షో డెబిట్ బ్యాలెన్స్. Sir. ఆస్తులన్నీ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ నే కలిగి ఉంటాయి, గుర్తుపెట్టుకోండి. బికాజ్ మనము అసెట్స్ అన్ని కూడా రియల్ అకౌంట్ అంటున్నాము. రియల్ అకౌంట్ మీన్స్ అసెట్స్. డెబిట్ వాట్ కమ్స్ ఇన్, క్రెడిట్ వాట్ గోస్ అవుట్ అంటున్నాం. ఆస్తులన్నీ డెబిట్ బ్యాలెన్సే ఉంటాయి ఎప్పుడైనా సరే, గుర్తుపెట్టుకోండి. బట్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, క్యాష్ అకౌంట్ ఆస్తి అయినప్పటికీ అది ఒక్కొక్కసారి నెగటివ్ బ్యాలెన్స్ అయిపోతుంది. ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ తీసుకున్నాం, మన దగ్గర ఉన్న దానికంటే ఎక్కువ అప్పులు చేసిన ఒక్కొక్క సందర్భంలో, చాలా రేర్ గా అలా జరుగుతుంది. క్యాష్ కూడా 99.99% డెబిట్ బ్యాలెన్సే ఉంటుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, మన దగ్గర ఉన్నదానికంటే ఎక్కువ ఖర్చు చేయలేము కదా. మన దగ్గర 1000 రూపీస్ ఉన్నాయి డెబిట్ వైపు, ఈ 1000కి మించి ఖర్చు చేయలేము కదా ఇక్కడ క్రెడిట్ వైపు. యూ కెనాట్ స్పెండ్ మోర్ దాన్ 1000 రూపీస్. సో ఎనీ అసెట్ will follow the similar pattern. Always assets will show debit balance only. Okay, so goodwill account, that is why goodwill account you are going to debit, and old partners capital account you are going to credit in old ratio, in old sharing ratio. These ratios how you are going to calculate, I will teach in the next class or in the present class or as a next topic. Okay, goodwill raised then written off. ఒకవేళ గుడ్ విల్ అనేది సంస్థలో మనం రేజ్ చేస్తాము, మళ్ళీ రైట్ ఆఫ్ చేస్తాము. వై యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ లైక్ దట్? యు ఆర్ గోయింగ్ టు రేజ్ గుడ్ విల్ అండ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ఇట్ ఆఫ్. వై? ఎందుకండి, ఎందుకు చేస్తాం అలా మనం? దాని ఇంపాక్ట్ ఎనీబడి విల్ ఎనీబడి రెస్పాండ్? గుడ్ విల్ రేజ్ చేస్తాము, మళ్ళీ వెంటనే తీసేస్తాము. ఎందుకంటే బయట వాళ్ళకి తెలియవద్దు మనకి ఎంత ఉన్నది ఏమిటి అనేది. మన సంస్థకు మంచి పేరు కింద ఎంత ఉన్నది అనేది తెలియవద్దు. వీ వాంట్ టు కీప్ ఇట్ యాజ్ ఎ సీక్రెట్. అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము, గుడ్ విల్ అకౌంట్ తోటి అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తాము, ఇమీడియట్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ఇట్ ఆఫ్. ఎట్లా రేజ్ చేసినప్పుడు గుడ్ విల్ అకౌంట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డెబిట్. వెన్ యూ ఆర్ క్యాన్సలింగ్, వెన్ యూ ఆర్ రైటింగ్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ అకౌంట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రెడిట్. డెబిట్ వైపు వచ్చింది ఎమ్మటి క్యాన్సల్ చేసేటప్పుడు క్రెడిట్ వైపు వెళ్ళిపోతుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. When you are raising goodwill account, old partners account, you are going to mention on the credit side in the old ratio. But when you are writing it off, all partners, including new partner, please remember, all partners capital accounts are being going to be debited. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. గుడ్ విల్ అనేది క్రియేట్ చేసినప్పుడు డెబిట్ వైపు రాస్తాము, రైట్ ఆఫ్ చేసినప్పుడు క్రెడిట్ వైపు వస్తుంది. అట్లానే క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ యొక్క గుర్తింపు మాత్రమే అందులో ఉండాలి కాబట్టి, వాళ్ళ స్టాంప్ మాత్రమే అందులో ఉండాలి కాబట్టి ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ కు క్రెడిట్ ఇస్తాము. బట్ రైట్ ఆఫ్ చేసేటప్పుడు కొత్తోడు కూడా వచ్చాడు కాబట్టి వాడిని కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తాము. ఆల్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి డెబిటెడ్ వెన్ గుడ్ విల్ ఈజ్ రేజ్డ్ అండ్ రిటర్న్ ఆఫ్. ఓకే, సో సమ్ టైమ్స్ గుడ్ విల్ ఈజ్ పెయిడ్ ప్రైవేట్లీ. అసలు బుక్స్ లో ఎంట్రీనే ఉండదండి అటువంటిప్పుడు, గుర్తుపెట్టుకోండి. గుడ్ విల్ కు సంబంధించిన ఇష్యూ, మనము గుడ్ విల్ కు పాత భాగస్తులు ఇంత కష్టపడి కంపెనీకి మంచి పేరు తెచ్చారు, సంస్థకు మంచి పేరు తెచ్చారు అని వాళ్ళకు ఉండి డబ్బులు ఇవ్వదలుచుకున్నారు. వాళ్ళు ఏమనుకున్నారు, పార్ట్నర్స్ ఎగ్జిస్టింగ్ పార్ట్నర్స్ ఏమంటారు, అరే బాబు నువ్వు పబ్లిక్ గా ఏమి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, సంస్థ కూడా ఇవ్వద్దు, మేము ఉన్న నలుగురికి తలా కొంత ఇచ్చే, యూ గివ్ టు ఆల్ ఆఫ్ అస్ ప్రైవేట్లీ, యూ గివ్. దే విల్ ఇన్సిస్ట్ లైక్ దట్. సో ఇన్ దట్ కేస్, in organizations, in partnership organizations accounts, no journal entry is possible. అటువంటిప్పుడు ప్రైవేట్ గా ఇస్తున్నప్పుడు పేరే ప్రైవేట్, ఇక సంస్థకి ఏం సంబంధం ఉండదండి. సంస్థలో ఉన్న భాగస్తులు కష్టపడి గుడ్ విల్ తెచ్చారు, వాళ్ళకు ప్రైవేట్ గా ఇవ్వటం జరుగుతుంది. ప్రైవేట్లీ హీ ఈస్ గోయింగ్ టు పే, న్యూ పార్ట్నర్ ఈస్ గోయింగ్ టు పే. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? సో నార్మల్లీ these four cases you will see, you will come across in goodwill. ఓకే, సో దీన్ని చూడండి. ఇప్పుడు మన డిస్కషన్ లో గత 10 నిమిషాలుగా మనం గుడ్ విల్ గురించి మాట్లాడుతున్నాము, గిరిధర్ లింగాల. బట్ నాట్ ఎనీ మనీ ఫర్ ఫర్మ్, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ గుడ్ నేమ్ ఆర్ రిప్యుటేషన్ ఆఫ్ ఫర్మ్. ఓకే, జస్ట్ లైక్ టాటా గ్రూప్స్, నందు GDCA నిజామాబాద్. ఓకే, దెన్ కొండారెడ్డి, ఇట్ క్రియేట్స్ వాల్యూ ఆఫ్ ద ఫర్మ్. గుడ్ విల్ ఈజ్ మోర్, ఇట్ యాడ్స్ మోర్ వాల్యూ టు ఫర్మ్. Very good, very good.
సో ఆల్ ఆర్ రెస్పాండింగ్ వెరీ నైస్లీ. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. ఇప్పుడు మనం ఇంతకు ముందు డిస్కషన్ లో ఒక టాపిక్ వచ్చింది, గుడ్ విల్ వలన వాల్యూ పెరుగుతుందా, సంస్థ వాల్యూ పెరుగుతుందా? సందర్భాల్లో పెరుగుతుంది. ఫిజికల్ అసెట్స్ వాల్యూ పెరగకపోయినా ఒరిజినల్ కంపెనీ యొక్క వాల్యూ పెరుగుతుంది. ఆ ఫిజికల్ అసెట్స్ ఉన్నట్టుగానే ఉంటాయి, కానీ వాటి వాల్యూ అటాచ్ అయ్యి గుడ్ విల్ కి అటాచ్ అయ్యి సంస్థ యొక్క వాల్యూ పెరుగుతుంది. సో దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం అంటే హిడెన్ గుడ్ విల్ అంటున్నాం. హిడెన్ అంటే ఏమిటండి? ఇట్ ఈస్ నాట్ సీన్, జస్ట్ లైక్ సీక్రెట్. అది ఎట్లా మనకు కనబడుతుంది? ఇంప్లైడ్ ఫార్మ్ వాల్యూ. ఇప్పుడు నేను ఇంతకు ముందు మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. లాస్ట్ ఇయర్ నేను 3 కోట్లకు నా కాలేజీని అమ్మగలను, బట్ నౌ నేను ఎంతకు అమ్మగలుగుతున్నాను? 2.5 crores అమ్మగలుగుతున్నా ప్రెసెంట్లీ. ఈ ఏంటి, నాకు అసెట్స్ 2.5 crore వర్త్ ఉన్నాయి, దాని మీద నాకు 50 lakhs కు సంబంధించిన గుడ్ విల్ ఉన్నదండి. కేవలం అసెట్స్ కాదు, నా యొక్క హార్డ్ వర్క్, మై పేషెన్స్, మై రెప్యుటేషన్ ఈజ్ వర్త్ 50 lakhs. నాకు 50 lakhs వర్త్ రెప్యుటేషన్ ఉండే ఒకప్పుడు, కానీ నా యాక్సిడెంట్ తోటి అది తగ్గిపోయింది. సో దిస్ యాక్చువల్ నెట్ అసెట్స్ ఆర్ 2.50 crore, బట్ నౌ ఇంప్లైడ్ ఫర్మ్ వాల్యూ ఈజ్ 3 crores. నా 2.5 crore వర్త్ అసెట్స్ కు నా 50 lakhs రెప్యుటేషన్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ కలిస్తే 3 crores అయింది. సో దట్ 3 crores ఈజ్ హిడెన్ గుడ్ విల్. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? అర్థమైందండి? ఎస్ సార్. అది దాగి ఉన్న గుడ్ విల్. నా యొక్క ప్రతిభతోటి, నా యొక్క సిన్సియారిటీ తోటి, నా యొక్క కమిట్మెంట్ తోటి గుడ్ విల్ ఐ ఎర్న్డ్ ఫర్ ది ఆర్గనైజేషన్. So it is implied firm value. How this implied firm value came? Amount bought by new partner for his share divided by new partner's share. అతను ఒక కొత్త వ్యక్తి తీసుకొని వచ్చిన అమౌంట్ డివైడెడ్ బై అతని షేర్ ఎంత ఉన్నది ప్రాఫిట్స్ లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హీ బ్రాట్, ఒక కొత్త వ్యక్తి ఆర్గనైజేషన్ కు 10 lakhs అమౌంట్ తెచ్చి ఇచ్చాడు. అతని షేర్ న్యూ పార్ట్నర్షిప్ లో అతని షేర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2/3 ఉందనుకోండి. So 20 lakhs by 2/3. 20 lakhs is the amount brought by new partner. By his new partner's share is, let us take for example 2/3. So 20 lakhs divided by 2/3, you will get implied firm value. Okay, this is how you are going to calculate implied firm value in hidden goodwill. Okay, so now coming to our next topic, revaluation account. What is revaluation account? Telugulo ఏమంటామండి revaluation account ని? పునర్మూల్యాంకన ఖాతా. వెరీ గుడ్. ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ రివాల్యుయేషన్ అకౌంట్. రివాల్యుయేషన్ అకౌంట్ ఎందుకు చేస్తామండి? చేంజింగ్ ఆఫ్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ అడ్మిషన్, రిటైర్మెంట్, డెత్. వెరీ గుడ్. Why it is required? That is my question. ఎందుకు చేయాల్సిన అవసరం ఏంటి? రికార్డింగ్ గెయిన్స్ అండ్ లాసెస్. అసెట్స్ ఇంక్రీజ్ లయబిలిటీ. సార్, వేరే పార్ట్నర్ వచ్చినప్పుడు కంపెనీలో ఏదైతే ఇంత ముందుకున్న ప్రాఫిట్స్ ఉంటాయో అవి ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ పంచుకోవాలి సార్. అందుకోసమే వాటిని రివాల్యుయేషన్ చేస్తారు. Very good. See, all of you are correct, but let me add something to it. So what is the need of revaluation account is, see, when a organization is established almost 20 years ago, the building value is 20 lakhs. But now after 20 years, the same 20 lakhs is not going to be there for building. Maybe it must have crossed 1 crore now. 20 సంవత్సరాల క్రితం నేను బిల్డింగ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి, కట్టడానికి 20 లక్షలు అయిందండి. ఇప్పుడు నేను 20 సంవత్సరాల క్రితం నేను సంస్థ ఎస్టాబ్లిష్ చేసినప్పుడు అది ఊరు చివర ఉన్నది, ఇప్పుడు ఊరు మధ్యలో అయింది. ల్యాండ్ వాల్యూనే అడ్డగోలుగా పెరిగింది. ఆ 20 లక్షలు ఉన్నది ఇప్పుడు 1 కోటి దాటింది. మరి అట్లాంటప్పుడు మనం లేటెస్ట్ మార్కెట్ వాల్యూస్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఇన్ టు అకౌంట్ టు అడ్జస్ట్ టు ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్. పాత భాగస్తులకు వాళ్లకు సరైన న్యాయం జరగాలి అంటే మార్కెట్ వాల్యూస్ ని మనం లెక్కలోకి తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అట్లనే గిరిధర్ లింగాల రెస్పాండెడ్ నాట్ ఓన్లీ అసెట్స్, లయబిలిటీస్ ఆల్సో. ఎస్, లయబిలిటీస్ ఆల్సో. మనకున్న అప్పులు కూడా ఏమన్నా ఉంటే వాటి ఇంట్రెస్ట్ తోటి కలిపి, ఇంకేమైనా ఇబ్బందులు ఉంటే వాటిని కూడా లెక్కలోకి తీసుకొని యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ అకార్డింగ్ టు మార్కెట్ వాల్యూ, అకార్డింగ్ టు ప్రెసెంట్ వాల్యూ. ఓన్లీ దెన్ ఎగ్జిస్టింగ్ పార్ట్నర్స్ will be
done some justice. వాళ్ళకు న్యాయం అనేది జరుగుతుందండి. ఓకే, సో టు ఎన్షూర్ జస్టిస్ టు ది ఎగ్జిస్టింగ్ పార్ట్నర్స్ యూ హ్యావ్ టు రీవాల్యూ ది అసెట్స్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు రీవాల్యూ ది లయబిలిటీస్. కొత్తగా ఒక భాగస్థుడు వచ్చిన, భాగస్థులు వెళ్ళిపోయినా, మరణించినా మనము పునర్మూల్యాంకన చేయవలసిన అవసరం ఉంటుంది. యూ హ్యావ్ టు రీవాల్యూ ది అసెట్స్ ఆర్ లయబిలిటీస్. ఓకే, ఒకవేళ ఇన్ రీవాల్యుయేషన్ ఇఫ్ ప్రాఫిట్స్ are seen, you have to give credit to old partners in old ratio. Please remember, if there is a loss on revaluation, you have to debit old partners in old ratio. Always old ratios only, not new ratio. Okay, so revaluation is account is also called as profit and loss adjustment account. See, ఇంతకు ముందు మనం ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ తోటి లింక్ అయిన ఒక అకౌంట్ చూసాం. వాట్ ఈస్ దట్? Profit and loss appropriation account. Very good. That is different from this. Please remember, profit and loss appropriation account is different. Profit and loss adjustment account is different. వచ్చిన లాభాన్ని నష్టాన్ని ఎట్లా పంచాలి అనేది ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అప్రాప్రియేషన్ అకౌంట్ చెప్తుంది. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్ అనేది రీవాల్యుయేషన్ తోటి లింక్ అయి ఉంటుంది. అసెట్స్, లయబిలిటీస్, ప్రెసెంట్ వాల్యూస్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్. సో బోత్ ఆర్ నాట్ సేమ్. Okay, so revaluation account is also known as profit and loss adjustment account, but not profit and loss appropriation account. Okay, so when assets increase, credit asset and debit revaluation. So this is the formula. When liabilities increase, debit revaluation, credit liability. So this you have to remember. When assets increase, credit assets, debit revaluation. When liability increase, debit revaluation, credit liability. This is how you are going to treat assets, increase in assets or decrease in assets, or increase in liability or decrease in liability. Those we have to remember. Muhammad Samir, BRR GDC Jetcherla. Debit side liabilities increase, asset decrease. Yes, very good, very good. Thank you. So that is what I mentioned here. So did you understand this revaluation concept? Why it is emerged? What is the necessity of it? How you are going to treat it? Did you understand? Yes, sir. Yes, sir. Okay, right. So this is the part that I told you require pen and paper to calculate these ratios. Okay. So when in case of admission, when a new profit sharing ratio is to be calculated, how you have to do? These are the examples, several examples I mentioned. In examination, sometimes they will ask. How you have to do? I will show. Don't worry. So you note down this problem first. Those steps automatically you will understand when we do problem. You note down this problem. Example 1. A is to B is equal to 3 is to 2. C is admitted for 1/6. What is the new ratio? That is the problem. Example 1. Did you note down? This is the first problem. A is to B are sharing profits and losses in 3:2 ratio. C is admitted for 1/6 profits. Calculate the new profit sharing ratio. Calculate the new profit sharing ratio. Three to 1. Okay, now you see. See, this is how you have to do. A, Bలు భాగస్తులు, వాళ్ళు లాభ నష్టాలను 3:2 నిష్పత్తిలో పంచుకుంటున్నారు. సిను కొత్తగా 1/6 వంతు లాభ నష్టాల్లో భాగస్తునిగా చేరుస్తూ సంస్థలో తీసుకున్నారు.
అటువంటిప్పుడు కొత్త భాగస్తుల లాభ నష్టాల నిష్పత్తి కనుక్కోండి అని ఇచ్చాడు అనుకోండి. సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ హ్యావ్ టు డూ. సో దీస్ ఆర్ ది స్టెప్స్. దీనికి వీడి ఎక్స్ప్లెనేషన్ రాస్తున్నా చూడండి. ఎగ్జామినేషన్ లో ఇస్తే A/B పాత నిష్పత్తి 3:2, C ఈజ్ అడ్మిటెడ్ ఫర్ 1/6. సో 1/6 ప్రాఫిట్ అంటే 6 రూపీస్ లో 1 రూపీ C కి ఇస్తున్నారండి. C ఈజ్ గెటింగ్ 1 రూపీ అవుట్ ఆఫ్ 6. వాట్ ఈస్ ద రిమైనింగ్ అమౌంట్? 5/6. 6 minus 1 is 5. So remaining is 5/6. So that is what I wrote here. Remaining is 5/6. So how it came, you can see here. C is admitted for 1/6. 1/6 means remaining amount is 5/6. That is what I wrote here. Okay. So now A. For A you have to check. For B also you have to check. See A 3:2 means total how many rupees are there? Total 6 Five. rupees. 5. Here, in Five, the sir. old rate, A takes 3 rupees, sir. 3:2. Total rupees, 5 rupees of Five, profit sir. is there. A will get 3. Yes, sir. A will 3/5, get 3. 2/5. 3/5, B 3 will get 2/5. 2/5. Yes, sir. A will get 3/5. B will get 2/5. 2/5. So from Yes, 3:2. ఈ 3:2ను మనం తీసుకుంటే 5 రూపాయల్లో 3 రూపాయలు ఏకి పోతుంది, 2 రూపాయలు బికి వస్తుందండి. ఇక చూడండి ఇప్పుడు కొత్తగా మనం ఎంత మిగిలింది? 5/6 కదా మిగిలింది. Yes, మన sir. కొత్త కావాలి అంటే 3/5 into 5/6. సో హియర్ ఆల్సో 2/5 into 5/6. Yes, sir. ఈ క్యాన్సలేషన్ తెలుసు కదా, ఒకసారి చెప్తాను చూడండి. Yes, sir. 3/5 into 5/6 అంటే 5 1s 5 1s. మంజేలా So 3/6, it is 3/6. Okay. So here also 2/5 into 5/6 అంటే 5 1s 5, 5 1s 5. ఇక్కడ ఎంత ఉన్నదండి? 2/6. సో 3/6, 2/6. సో A కి న్యూ రేషియో వచ్చేసి 3/6. Yes, sir. For B it is 2/6. So A will get 3/6 is 2. B will get 2/6. Yes, sir. And C, it is already given in the problem. C is admitted for 1/6. Yes, sir. 1/6. అంటే చూడండి 6 రూపాయలు లాభం వస్తే ఇఫ్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ 6 రూపీస్, A will get 3, B will get 2, remaining 1 rupee C will get. 3 plus 2 plus 1 is equal to 6. Did you understand? Yes, sir. yes sir. మనకు లాభం మొత్తం 6 రూపాయలు వస్తే ఏకు 3 రూపాయలు వస్తాయండి, బికు 2 రూపాయలు వస్తాయి, సికు 1 రూపాయి వస్తుంది. ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు. సి ఈజ్ అడ్మిటెడ్ ఫర్ 1/6. రిమైనింగ్ 5 రూపాయలు ఈ ఏకి 3 రూపాయలు ఇస్తాం, బికి 2 రూపాయలు ఇస్తాం. అట్లా అడ్జస్ట్మెంట్ చేస్తాం. సో ఈ నిష్పత్తి ఏమైందండి? 3:2:1 అయింది కదా. సో దట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్. 3:2:1. ఏ విల్ గెట్ 3 రూపీస్, బి విల్ గెట్ 2 రూపీస్, సి విల్ గెట్ 1 రూపీస్. Did you understand? Yes, sir. Okay. Yes, So sir. this is second example. P and Q are enjoying profits and losses equally. Equally అంటే ఎంతండి? 1:1. గుర్తుపెట్టుకోండి. మీరు ఇప్పుడు నోట్ చేసుకోకపోయినా పర్వాలేదు. వెంటనే నేను యూట్యూబ్ లో అప్లోడ్ చేసి లింక్ గ్రూప్ లో షేర్ చేస్తా. వెంటనే ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ ద క్లాస్ ఈజ్ ఓవర్. మీరు ఉత్తగా వినండి. అర్థమైందా? నేను మళ్ళీ యూట్యూబ్ లో చూసుకొని మీరు నోట్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే మీరు ఇప్పుడే చేయాలి అంటే మీకు మనకు టైం వేస్ట్ అవుతుంది. ఉన్న టైం కొంచెమే కాబట్టి ఇమీడియట్లీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అప్లోడ్ ఇన్ యూట్యూబ్. ఇప్పుడే అప్లోడ్ చేసి మీకు గ్రూప్ లో లింక్ షేర్ చేస్తాను. మీరు అప్పుడు నోట్స్ రాసుకోవచ్చు. ఓకే. సో వినండి, జస్ట్ సింపుల్ యూ లిసన్. P and Q are enjoying profits and losses equally. R is admitted for 1/4. What is the new profit sharing ratio that is required? సేమ్ దాని లెక్కనేనండి, పై ప్రాబ్లం లెక్కనే. We will do it. I will do here. You see it. Just a minute. Give me 1 minute. 1 second. Otherwise. Now you see. We want P. We want Q. R is already known. R is getting 1/4.
1/4 కదా, ఆర్క్ మనం ఏం చేయవలసిన అవసరం లేదండి. సో కమింగ్ టు P old ratio is 1:1. So total rupees is 2 rupees. In 2 rupees, P will get 1 rupee 1/2. and Q also equal 1/2. 1/2. Okay. So remaining entanandi new out of 4 rupees, R is getting 1 rupee. What is the remaining amount? 3/4. 3/4. very 4 good. into 1/2. 1/2 into 3/4. So here also 1/2 into 3/4. 2 4s are 8. 3/8. Hey. 3/8. Okay, very good, very good. So now you can see 3 into 1, 3. 2 2 into into 4. 4, 4 by 8. 3/8. So here also 3/8. 3:3:2. Now here it is 1/4. See, so P will get 3/8 is to Q will get 3/8 is to R will get 1/4. Now you have to make it equal. మనకు టాప్ ఈక్వల్ కావాలంటే ఏం చేయాలండి? LCM you have to calculate. కాసాగు క్యాలిక్యులేట్ చేయటం వచ్చు కదా మీకు? వచ్చా? Yes, sir. 2 tables. 2 tables. 8, 8, 4. దీనికి కాసాగు చేయాలా? 8, డైరెక్ట్ 4 2/2. 8, 4. కొందరు మందికి రాకపోవచ్చు, కొంతమంది మర్చిపోయి ఉండొచ్చు. సమ్ మస్ట్ హ్యావ్ ఫర్గాటెన్, దట్ ఈస్ వై ఐఎమ్ డూయింగ్. ఓకే. సో 8, 8, 4 లో కామన్ గా 4 తోటి రెండు అన్ని కొట్టుడు పోతాయి కదండి. 4 ఇస్ ద కామన్ నెంబర్. 4 తీసుకోండి సార్. 4 2s are 8. 2 2 4 1. 2s are 8. 4 1s are 4. ఇక్కడ మళ్ళా 2 కామన్ 4 కదండి. 2 sir. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ రోట్. 4 2s are 8. 4 2s are 8. 4 1s are 4. సో 2 కామన్ గా తీసుకుంటే 2 1s are 2. 2 1s are 2. Here remaining 1 you write here. So what is LCM? 4 2. 4 into 2. 4 into 2 our 8/8. LCM is 8. లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్. ఓకే. సో అట్లా వస్తుందండి 1/8. LCM. కాసాగు అంటాం దాన్ని. ఇప్పుడు చూడండి, పైన కింద డినామినేటర్ ఈక్వల్ గా చేయాలి అంటే మనం అది చేయాలి. అంటే హారం ఒకటే ఉంటే మనం పైన సేమ్ తీసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు చూడండి 8 into 1 8. 1 into 3 is 3. Okay. 8 into 1 is 8. 1 into 3 is 3. Similarly here next 8 into 1 is 8. 1 into 3 is 3. ఇక్కడ 4. 4 into 2 is 8. 2 into 1 is 2. సో ఇక్కడ 3:3:2 అట్లా వస్తుందండి. సో అదే 3:3:2 ఇక్కడ ఆన్సర్ లో ఉంది. అర్థమైందా? మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పాలండి ఇది. అర్థమైంది. Did all understand this? Sir, once again repeat it. ఎగ్జామ్ లో స్పీడ్ చేస్తానికి ఒకటి చెప్పండి. Okay, okay. నేను I will again explain. Don't worry. ఎందుకంటే మీరు సమ్ మస్ట్ హ్యావ్ ఫర్గాటెన్ ఇట్. ఇది ఎట్లా వచ్చింది, ఏంటి, LCM ఎట్లా అనేది మీరు మర్చిపోయి ఉంటారు. సో దట్ ఈస్ వై ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అగైన్. ఇదంటే అర్థమైంది కదండి. ఇక్కడ దాకా ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు నాకు తెలిసి. ఓకే సార్. Yes sir. గిన్ని సరే పోయి. ఓకే. సో R is 1/4. ఇట్లా ఉన్నదండి. 3/8 is to 3/8. ఓకే, సరే. దీనికి ఇంకొక ఈజీ మెథడ్ కూడా ఉందండి, నేను చెప్తానది. దానికి ఒక Sir, 1/4 into 2/2 చేస్తే వస్తుంది కదా సార్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. అదే నేను చెప్పేది, అదే నేను చెప్పబోయేది అదే. ఓకే. ఇది నేను చెప్పింది ఏదైతే ఉందో, ఎగ్జాంపుల్ నేను చేసింది ఏదైతే ఉందో అది రా మెథడ్. అట్లా కాకుండా మీకు సింపుల్ షార్ట్ కట్ మెథడ్ ఏంటి అంటే, నేను ఒక వైట్ పేపర్ లో చెప్తాను. ఇది తీసేసి ఇది నాకు మళ్ళీ చెప్పండి. నాకు ప్రాబ్లం నా దగ్గర ఉండదు. నేను వైట్ పేపర్ ఓపెన్ చేస్తాను. ఐ విల్ ఓపెన్ వర్డ్ డాక్యుమెంట్. దేర్ ఐ విల్ షో యూ. సో ఐ am minimizing it. అరే అనుకున్నది కాదు నిజంగా. I am minimizing it. I will open I am opening a Word document.
I will open a document and then I will show you how calculation will come. Let me open one document. Okay. One open document I will open. Let me give 1 minute. I am opening a document. I'm opening a document. Okay. Share. Is it visible now, this document? Jasmine, please don't write anything on the board. దాన్ని మీరు ఇట్లా రాస్తే నాకు కష్టమవుతుంది. ఓకే రైట్. జాస్మిన్ ప్లీజ్. ఓకే రైట్ థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు నాకు ఒక్కసారి ప్రాబ్లం చెప్పండి. P is to Q is to R. వీళ్ళది రేషియో మనకు ఉన్నదండి ఆల్రెడీ. 3/8 కనుక్కున్నాం మనం ఆల్రెడీ. ఓకే 3/8 is to 3/8 is to 1/4. 1/4. I am increasing the font size. Now, is it visible to you? Yes, sir. Yes, sir. Okay, right. Now I will show you. See, మనకు ఇవి రెండు ఉన్నాయండి. దీన్ని ఏమంటాము? పైదాని లవము అంటాము, కిందిదాన్ని హారము అంటాము. నామినేటర్ డినామినేటర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. న్యూమరేటర్ డినామినేటర్. నామినేటర్ డినామినేటర్. 3/8 is to 3/8 is to 1/4. Oh, sorry. One by 4. ఇక్కడ చూడండి, ఈ డినామినేటర్స్ సేమ్ అయితే మనము పైవి కూడా సేమ్ అనుకోవచ్చు. 3:3:1 సేమ్ కాదండి. ఎందుకంటే ఇక్కడ 4 ఉన్నది, ఇక్కడ 2 చోట్ల 8 ఉన్నది. ఇన్ బోత్ దీస్ కేసెస్ ఇట్ ఈస్ 8 వేరేజ్ ఇట్ ఈస్ హియర్ 4. 4 ను 8 కి ఎట్లా తీసుకొని రావచ్చు అండి? డినామినేటర్ ని సేమ్ into 2 sir. Into 2, sir. Yes, sir. 8 చేయండి. ఇక్కడ 1 into 1 సారీ 1 into 2 చేయండి. 1 into 2 4 into 2. కింద ఏదైతే మల్టిప్లై చేస్తామో, దేంతో అయితే మల్టిప్లై చేస్తామో పైన కూడా దాంతో మల్టిప్లై చేయాలి. సో 1 into 2 is 2. 4 into 2 is 8, sir. 8. అంటే ఇప్పుడు న్యూ రేషియో ఎంత అయిందండి? 3/8 2/8. 3/8. 3/8 2/8. 2/8. అంటే చూడండి, మొత్తం 8 రూపాయలు లాభం వస్తే P కు 3 రూపీస్ పోతుంది, Q కు 3 రూపీస్ పోతుంది, R కు 2 రూపీస్. 3 + 2 is 8. నో 3 3 6 2 8. 3 + 3 + 2 is 8. సో అట్లా న్యూ రేషియో ఈజ్ 3:3:2. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? ఫస్ట్ టైం నేను చెప్పింది రఫ్ మెథడ్. మొదట్లో మనం చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్న మెథడ్. ఇది షార్ట్ కట్ మెథడ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఒక అమ్మాయి రెస్పాండ్ అయింది కదా, ఇట్లా చెప్పండి అని. ఆ అమ్మాయి ఎవరు? రిషిత. వెరీ గుడ్. నేను క్లాస్ చెప్తుంటే పక్కనే నా మిస్సెస్ ఉంది. నా మిస్సెస్ ఇట్లా చెప్పండి అని చెప్పి పేపర్ మీద రాసి ఇచ్చింది నాకు. వాస్తవానికి యాక్చువల్లీ మై మిస్సెస్ told me this is the simple method. Okay, so this is how you can do. మనకు హారము సేమ్ ఉండేటట్టు చూసుకోవాలా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ I am rubbing it, I am cleaning it once. I will give another example. Okay, for finding out new profit sharing ratio. ఇక్కడ ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 3/12. Here it is 3/12. Here it is 1/4. Now how you will do? ఏం చేస్తారండి ఇప్పుడు? ఎట్లా వస్తుంది? 4 3 Into 3. 4 into 3. 3/3, sir. సో 1/4 ని ఏం చేస్తారు? 4 3 12 కదా. 4 into 3. 3/3, sir. 4 into 3. 3/3. So it will be 3/2. 3/12 it will become. Okay,
So 3/12 is to 3/12 is to 3/12. Is it correct? No, sir. Yes, sir. Huh? Okay, it is correct. Okay. So like that you have to do. అర్థమైందండి? అది కరెక్ట్ ఎట్లయితే సార్ అది తప్పు సార్ 9 అవుతుంది సార్ పైన టోటల్. సార్ ఇప్పుడు 12 రూపీస్ ఉంటే 3 ఇస్తే 9 రూపీస్ అవుతుంది. మన దగ్గర టోటల్ 12 రూపీస్ కదా సార్. అయితే వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. 3 చేయాలి అట్లా సార్. సరే, అయితే నేను ఎగ్జాక్ట్లీ మీకు ప్రాబ్లం ఈక్వల్ రావడానికి చెప్పలేదు. ఇది జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇట్లా చేస్తే వస్తున్నాను, ఎందుకంటే మనం ఎగ్జాక్ట్లీ క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెప్పలే నేను. అది జస్ట్ సింపుల్ గా మీకు కాన్సెప్ట్ అనేది అర్థమైందా లేదా అనేది దాంతో చెప్పాను. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? అట్లా వస్తే మీరు యూ హ్యావ్ టు ఈక్వల్ దిస్ డినామినేటర్ ని ఈక్వల్ చేసుకుంటే మీకు పైన ఇంత నేను మొదటిసారి చెప్పిన విధంగా అంత క్యాలిక్యులేషన్స్ ఉండవు అనే కాన్సెప్ట్ మీకు అర్థమైందా లేదా తెలవడం కోసమే ఇది సింపుల్ గా చెప్పాను, నోటికి వచ్చినట్టుగా చెప్పాను ఇది. బట్ ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ కాన్సెప్ట్ అనేది మీకు అర్థమైంది అనేది నాకు అర్థమైంది. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? వెరీ గుడ్. యూ ఆర్ అబ్జర్వింగ్ వెరీ కీన్లీ. మీరు మంచిగా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు అనేది కూడా నాకు అర్థమైంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ దిస్ 3:3:2 came. ఓకే, సో వెరీ గుడ్ క్లాస్. Shall I finish now? It is almost 8:36 now. So I hope you enjoyed the class. మీరు చాలా మంది మంచిగా ఇంటరాక్ట్ అయినారు. మీరు ఓకే మంచిగా అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నా. Did you understand? Yes sir, చాలా బాగా Okay, okay. Thank you. So tomorrow we will meet. I am repeating tomorrow, even though it is రేపు క్లాస్ ఉన్నప్పటికీ రేపు ఆదివారం అయినప్పటికీ క్లాస్ ఉన్నది 7 to 8:30. Okay. No one student is permitted to leave. Please, students, wait a minute. Please wait a minute. This is not the custom. Please wait. Nausheen Begum, thank you very much. Nausheen Begum, thank you very much. Don't leave. 72 number should not be decreased. Please wait a minute. Within 1 to 2 minutes, we will leave. Talari Shivakumar, thank you very much. You praised me. Thank you very much. Manasa from GDCW Nalgonda, thank you very much. Sirisha, Kondareddy Srivani, thank you very much. Thank you for all your wishes. Okay, Soumya, Muhammad Samir, Tirupati Swapna, thank you. Thank you very much. Wait a couple of minutes. Dr. Burla Naresh garu message. Okay, thank you sir. Nice conversation. Avinash. Sir, tomorrow is the same time, 7 p.m. Yes sir. Same time. Okay. So thank you very much, dear students and dear colleagues. Aparna, thank you very much. Pujita, thank you very much. Now I am ending. Okay. Sir, excuse me, sir. Yes, please. సార్ నాకు లింక్ అనేది యాడ్ అవ్వట్లేదు సార్. నా మెసేజ్ నాకు రావట్లేదు సార్. నేను వేరే ఫ్రెండ్ తోటి లింక్ పెట్టించుకొని నేను జాయిన్ అవుతున్నాను సార్ క్లాస్ లో. Motorola Moto G42. You did not rename actually. రమాదేవి సార్. రమాదేవి. ఓకే. See, ఎందుకు రావట్లేదు లింక్? మీరు గ్రూప్ లో లేరా? ఆర్ యు నాట్ దేర్ ఇన్ ద గ్రూప్? ఉన్నాను సార్. ఫస్ట్ 3 days వచ్చింది సార్. నెక్స్ట్ నిన్న ఇవాళ రాలేదు సార్. ఎందుకు గ్రూప్ లో వస్తున్నది కదా, షేర్ చేశారు కదా సార్ లింక్. రాలేదు సార్, నిన్న రాలేదు. నిన్న కూడా వేరే ఫ్రెండ్ తో పెట్టించుకొని నువ్వు వాట్సాప్ గ్రూప్ లో లేవమ్మా? వాట్సాప్ గ్రూప్ ఉంది. వాట్సాప్ గ్రూప్ రావట్లేదు సార్ నాకు. లేదు, నా నెంబర్ కి మెసేజ్ చేయి. నీ పేరు, కాలేజ్ నేమ్, నీ డీటెయిల్స్ అన్ని మెసేజ్ చేయి. నేను యాడ్ చేపిస్తాను. ఓకే. థ్యాంక్ యూ.